بول ایسے ہوتے ہیں، کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو اگر زندگی میں داخل ہو جائیں اور زندگی میں شامل ہو جائیں تو انسان کی زندگی سنور جاتی ہے، حالات بہتر ہو جاتے ہیں، ناکامیاں ختم ہو جاتی ہیں، عزت شان و شوکت مل جاتی ہے۔ بولوں سے آپ کسی محفل میں جائیں، اچھے بول بولیں، اور دوسرا آدمی آ کے اس محفل میں برے بول بولے، گالیاں دینی شروع کر دے، تو گالیاں بول تو ہیں، برے بول تو ہیں، گھٹیا لے جا بول تو ہے، تو بول ہی تو ہیں، اور کیا ہے۔ ایک پل میں ماحول کیسے بدل جاتا ہے، نظام کیسے بدل جاتا ہے، بول ہی تو ہیں۔ بالکل اسی طرح زندگی میں بعض بول ایسے ہیں جن بولوں کے ساتھ انسان کی زندگی کی خوشیاں وابستہ ہیں، راحتیں وابستہ ہیں، اور انسان کو وہ بول مستقبل میں کام آتے ہیں۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے ہماری خاندانی دشمنی ہے، اور یہ 5ویں نسل ہے خاندانی دشمنی، ادھر سے بھی کئی قتل، ادھر سے بھی کئی قتل۔ میں نے کہا وہ دشمنی کی وجہ، کہا ایک شادی تھی، وہاں ہمارے بڑے بیٹھے تھے، ایک نے دوسرے کو برے بول بولے تھے، گالیاں دیں، سخت الفاظ کہے، برے بول بولے تھے ایک نے دوسرے کو۔ جب برے بول بولے تو اس وقت ایک دوسرے کے ساتھ تھوڑی سی تلخی سختی ہو گئی، بس شادی کا پروگرام ختم ہوا، جدا ہو گئے، دونوں نے دل میں بات رکھ لیا کہ اس نے مجھے فلاں جگہ یہ کہا تھا، فلاں جگہ یہ کہا تھا، وہاں سے ابتدا شروع ہوئی، بولوں سے موتوں کی ابتدا شروع ہوئی، دشمنیوں کی ابتدا شروع ہوئی، صرف بولوں سے۔ ذکر بول تو ہوتے ہیں، تسبیح بول تو ہے، قرآن پاک کی صورتیں یا آیتیں بول تو ہیں، یہ صرف بول تو ہیں، لیکن ان بولوں سے کیا فیصلے ہوتے ہیں زندگیوں میں، تقدیر میں، انسان کی قسمت میں، انسان کے بخت اور مقدر میں کیا فیصلے ہوتے ہیں۔ ایک بندے بولوں کو پڑھتے ہیں، ہمارے الفاظ کو گنتے ہیں، تولتے ہیں، ایک میرا رب بولوں کو پڑھتا ہے، ہمارے الفاظ کو گنتا ہے اور تولتا ہے۔ اللہ کی بھی تول ہے، بندوں کی بھی تول ہے، اللہ کی بھی تول ہے اور بندوں کی بھی تول ہے۔ جو بندوں کی تول ہے وہ کمزور ہو سکتی ہے، کسی بندے نے میرے بارے میں جو بول بولا، وہ بول میری خیرخواہی کا ہو سکتا ہے۔ باپ کبھی بھی دشمن نہیں ہوتا، کبھی دشمن نہیں ہوتا، اور باپ اگر نصیحت کے بول بولے یا کہے کہ بیٹا یہ مشقت کر لو، یہ محنت کر لو، تمہارا مستقبل بن جائے گا، اور بندے اس دن سے لے کر آج تک باپ کے ساتھ بائیکاٹ کیے ہوئے ہوں، ان کے ساتھ پورا بائیکاٹ چل رہا ہو، تو وہ زندگی کے ناکام فیصلے کر رہے ہیں، خطرناک فیصلے کر رہے ہیں، اور یہ ناکام اور خطرناک فیصلے زندگی میں ایک وقت آتا ہے انسان کو بہت نقصان دیتے ہیں، بہت نقصان دیتے ہیں۔ باپ کہتا ہے ابھی تو ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، انہوں نے میرے ایک بول پہ یہ بائیکاٹ کے فیصلے کی ہیں، جب ان کے اختیار میں سب کچھ آئے گا پھر میرے ساتھ کیا کریں گے؟ ابھی تو چھوٹے ہیں نا، ان کے اختیار میں کچھ نہیں ہے، اور انہوں نے میرے ساتھ بائیکاٹ کے فیصلے کیے ہوئے ہیں، جبکہ سب کچھ ان کی خیرخواہی کے لیے تھا، ہے، ہوگا۔ باپ دشمن نہیں ہوتا۔ ہمارے ذکر، ہمیں تسبیحاں جو اعمال کر رہے، ان بولوں میں کیا طاقت ہے، کیا تاثیر ہے، عرشوں سے فیصلے ہوتے ہیں۔ دنیا میں بعض انسان بولوں سے مغالطہ کھا جاتے ہیں کہ شاید یہ بول میری زندگی میں مجھے ذلیل کرنے کے لیے، رسوا کرنے کے لیے، پریشان کرنے کے لیے، میرا تماشا دیکھنے کے لیے ہیں۔ بعض اوقات انسان مغالطہ کھاتا ہے، اللہ مغالطہ نہیں کھاتا، اللہ مغالطے سے پاک ہے، اللہ مغالطے سے پاک ہے۔ کہ میرا اللہ کہے کہ مغالطہ ہوا، نہیں، میرا اللہ مغالطے سے پاک ہے، میرا اللہ غلطی سے پاک ہے، میرا اللہ خطا سے پاک ہے، میرے اللہ کے ساتھ خطا کا معاملہ نہیں ہوتا، میرا اللہ خطا سے پاک ہے۔
میرے رب کو وہ بول دیں جو میرا اللہ سن کے میرے لیے خیر کے، برکت کے، رحمت کے، راحت کے، سکون کے، چین کے، عافیت کے فیصلے کریں۔ یہ بول ہی تو ہوتے ہیں کہ کہا کہ میرے بندے نے فلاں جگہ یہ بول بولے تھے، یعنی فلاں ذکر کیا تھا، اور اس ذکر پہ وعدے ہیں تجھے بھی، تیری نسلوں کو بھی، نسلوں کی نسلوں کو بھی، ان کی نسلوں کو بھی، پھر ان کی آگے بھی پالوں گا، پال کے دکھاؤں گا، جس میں بعض اوقات آپ نے سنا ہوگا کہ 7 نسلوں کے پلنے کے وعدے، بعض اوقات 5 نسلوں، اور بعض اوقات قیامت تک کی نسلوں کے پلنے کے وعدے ہیں ان بولوں کے ساتھ۔ وہ بول اذکار، تسبیحات، فلاں دعائیں، فلاں عمل، فلاں یہ چیز ایسی جس سے نسلوں کے پلنے کے وعدے ہیں، نسلوں کے پلنے کے وعدے کہ میں تمہاری نسلوں کو پالوں گا اور نسلوں کو پال کے دکھاؤں گا۔ یہ جتنے بھی گدی نشین ہیں، پیر ہیں، مجاور ہیں درباروں کے، پل رہے ہیں، وہ اللہ دکھا رہا ہے کہ تمہارے بڑوں نے یہ بول بولے تھے، یعنی یہ اذکار کیے تھے، یہ ذکر کیے تھے، یہ تسبیحاں کی تھیں، یہ عبادات کی تھیں، یہ عمل کیے تھے، یہ اعمال کیے تھے، آج تمہاری نسلوں کو قیامت تک کے پال کے دکھا رہا ہوں، یا 11 نسلوں کو، یا 7 نسلوں کو، یا 20 نسلوں کو، یا 40 نسلوں کو، یا 70 نسلوں کو پالوں گا، پالوں گا، پالوں گا۔ ان بولوں میں طاقت اور تاثیر ہے، ان میں قوت ہے۔ ان میں ایک بول سورت قریش ہے، چھوٹا سے بول ہیں، سورت قریش کی چند آیات۔ کتنی آیات ہیں دیکھنا ذرا سورت قریش کی؟ 4۔ سورت قریش کی چند آیات ہیں، سورت قریش کی چند آیات ہیں، اور ان چند آیات میں ایک طاقت اور تاثیر کا منبع ہے، ایک کمال اور وجدان کا منبع ہے، ایک شکل و صورت ایسی جو نظر نہیں آتی، اس کا ایک انداز ہے، اس کا ایک پیٹرن ہے کہ سورت قریش میں ہے کیا۔ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، بندوں تمہیں 2 چیزوں کا خوف ہے، 2 چیزوں کا، ایک بھوک کا، ایک امن۔ پڑھو لیلا فی قریش، اطعمہم من جوع، تمہیں کھانا دوں گا بھوک میں، قرضے، مہنگائیاں، قرضے اور مہنگائیاں، اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، جادو کا خوف، دشمن کا خوف، قاتلانہ حملے، کسی وار کا خوف، آسمانی بجلی گرے یا آسمان پھٹے اور آسمان سے پانی کا پہاڑ، پانی کا دریا بہ جائے، جو ہو رہا، جو واقعات پوری دنیا میں ہو رہے، شاید اس سال کچھ بڑھ ہی گئے ہیں، ہمارے گناہ، ہماری خطائیں۔ اب یہ آسمان کا پھٹنا بھی حکومت کی سازش ہے، امریکہ کی سازش ہے، سوچیں تو صحیح، کسی کی سازش ہے؟ اس نے کہا جی یہ ملک سازشوں میں گھرا ہوا ہے، ہوگا، میرا سیاسی مزاج، سب سیاسی لوگ میرے لیے قابل احترام، پر یہ آسمان کا پھٹ جانا، بادلوں کا پھٹ جانا، اور بادلوں کے پھٹنے کے بعد بادلوں میں سے پانی کے دریا بہ گئے، پانی کے 2 وعدے اس میں خاص ہیں، ایک بھوک کا وعدہ ہے اور ایک خوف کا وعدہ ہے۔ بھوک اور خوف کے 2 وعدے موجود ہیں، اور انسان کی زندگی میں آپ دیکھیں تو 2 وعدے ہیں کہ میرے بچے کہاں سے کھائیں گے، میں کہاں سے کھاؤں گا، میری اولاد کہاں سے کھائے گی، میں کہاں سے کھاؤں گا، میری نسلیں کہاں سے کھائیں گی، میں کہاں سے کھاؤں گا، کہاں سے کھاؤں گا۔ جائیدادیں، وراثتیں، پراپرٹیاں، سونا، چاندی، ہیرے، کرنسی سنبھال سنبھال کے میری نسلیں کہاں سے کھائیں گی اور میں کہاں سے کھاؤں گا۔ بھوک، پھر امن کہ اس مال، اس اسباب کی حفاظت کیسے ہوگی، میری صحت کی حفاظت، میری جان کی حفاظت، میرے دل دماغ کی حفاظت، میرے گردے اور جگر کی حفاظت، یہ حفاظت کیسے ہوگی۔
मैं सवारी, मुझे जरूरत है, पर वह सवारी की हिफाजत कैसी होगी? हादसों से, खराब होने से, कहीं गिरने से, कहीं एक्सीडेंट से, कहीं से उसकी हिफाजत कैसे होगी? हिफाजत, मुझे औलाद चाहिए, फिर उसकी हिफाजत कैसे होगी? दिन रात बाप और मां और खास तौर पे मां, उसका दिल कैसे तड़पता होगा औलाद को देख के। ये सारा अमन में है, हिफाजत सब अमन में है। गर्मी है, नफ्स है, हमने इतने बड़े पंखे एग्जॉस्ट चलाए हुए हैं, सांसों की हिफाजत, जान की हिफाजत, कि दम न घुट जाए। हमें जिंदगी में दो चीजें चाहिए, एक हमारी जरूरियात जिसको भूख कहा अल्लाह ने, जू के माने असल में नदी के हैं, ऐसा चश्मा जिससे सैराब हो, जू उस चश्मे के हैं जिससे सारे सैराब हो जाए। उस पानी से इंसान पी भी ले, धो भी ले, कपड़े भी, बर्तन भी, खाना भी पका ले, जिंदगी की जरूरियात। भूख से मुराद वो जरूरियात हैं जो इंसान की जिंदगी में सदा रहती हैं, इससे मुराद भूख है, हर पल की जरूरियात। मुझको एक बंदा था, मुझे उसकी दुआ याद है, मुझे उसकी दुआ याद है, कहता था अल्लाह कभी मजबूर ना करना। और मैं एक बाबा जी की बात सुनी थी, वो कहते थे शाला लोड़ दी थोड़ ना होवे, लोड़ दी थोड़, जी शायद ये लोड़ होवे, ये जो चीज हमें चाहिए उसकी थोड़ ना होवे, उसकी कमी ना होवे, लोड़ दी थोड़, जो चीज मुझे चाहिए उसकी कमी ना हो। ऐसा ना हो कि मैं उस चीजों के पीछे दीवानावार फिरूं और पागल हो जाऊं, मेरी जिंदगी गुजर जाए, ऐसा ना हो, लोड़ दी थोड़ ना हो। और वो कहते थे या अल्लाह कभी मजबूर ना करना, यानी बेबस ना करना, कि मैं मजबूर हो जाऊं, मैं बेबस हो जाऊं। सूरत कुरैश हमारी जिंदगी में हमारा साथी है। बड़े बड़े बादशाहों की जिंदगी में मैंने पढ़ा, बड़े बड़े बादशाहों की जिंदगी में मैंने देखा और उनसे पूछा और उनसे सुना कि आपकी जिंदगी में हिफाजत का निजाम कहां से चला, तहफ़्फ़ुज़ का निजाम कहां से चला, आपकी जिंदगी में हिफाजत और तहफ़्फ़ुज़ का निजाम। कह लगे सूरत कुरैश से चला, सूरत कुरैश। आपको मैंने अर्ज किया था कि खाने के बाद सिर्फ 3 दफा पढ़ लें, खाने के बाद सिर्फ 3 दफा पढ़ लें, सिर्फ 3 बार खाने के बाद पढ़ लें, और इसको याद करें, खाने की दुआ पढ़ लें, अल्हम्दुलिल्लाह। सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना भी पूरी दुआ है, और अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतामना व सकाना व जअलना मिनल मुस्लिमीन दुआ है, और दावत की दुआ अल्लाहुम्मा आति मन आतामनी वस्के मन सकानी दुआ है। और किसी को अगर ये दुआ नहीं आती, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लिया तो भी दुआ है, लेकिन अगर पूरी दुआ याद करेगा तो उसके कमालात, उसकी बरकत, उसकी तासीर वो होगी जो इंसान के गुमान ख्याल में नहीं। सूरत कुरैश जो खाने के बाद 1 दफा पढ़ेगा, अल्लाह पाक उसको आला दस्तरखान देंगे, अच्छा दस्तरखान देंगे, उसके रिज़्क़ में बरकत वुसअत होगी, दस्तरखान बढ़ जाए। और इससे जो ताकत मिलेगी, इस खाने से जो ताकत मिलेगी, वो ताकत और तासीर इबादत में खर्च होगी, नाफरमानी में खर्च नहीं होगी। और इसके बाद अल्लाह पाक जल्ल शान हो बड़ी बड़ी बीमारियों से बचाता है। और जो दूसरी दफा पढ़ेगा उसका क्या फायदा है? दस्तरखान वसी होगा, रिज़्क़ वसी होगा। और जो तीसरी दफा पढ़ता है, अल्लाह उसकी नस्लों को, 7 नस्लों को वसी रिज़्क़ अता फरमाएंगे। एक सवाल है, हम सब सोचें, क्या रिज़्क़ का ताल्लुक मेहनत से है? हाँ, मेहनत से है, मुशक्कत से है, जान मारने से है। लेकिन मेहनत मुशक्कत जान मारने के बाद फैसले हो जाए मेहनत मुशक्कत पे, यह जरूरी नहीं है। मेहनत मुशक्कत शर्त है, पर मेहनत मुशक्कत पे फैसले शर्त नहीं है।
کہ فلاں بندہ ملا اس نے بہت جان ماری مالدار ہو گیا، فلاں ملا بہت جان ماری خوشحال ہو گیا، فلاں ملا اس نے بڑی محنت کی آج وہ شہر کا رئیس ہے. نہیں، بالکل نہیں. محنت شرط ہے. جو محنت سے انکار کرے گا وہ اللہ کے اسباب سے منہ موڑے گا، وہ رب کے اسباب کو ختم کرے گا. محنت شرط ہے، محنت شرط ہے، پر محنت پہ فیصلے شرط نہیں. کہ فیصلے بھی ہو جائیں یہ شرط نہیں ہے. محنت شرط ہے. فیصلوں کے ساتھ کوئی دعائیں، کوئی توجہ، کوئی اوپر سے تونگری کے فیصلے، کوئی اوپر سے خوشحالی کے فیصلے، کہ اوپر سے کوئی نظام عالم کے فیصلے، یہ فیصلے ہیں. یہ فیصلے پھر فیصلے ہوں گے، پھر فیصلے ہوں گے. محنت شرط ہے پر محنت پہ فیصلے شرط نہیں. محنت شرط ہے پر محنت پہ فیصلے شرط نہیں. یہ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، حقیقت بتا رہا ہوں. جو شخص سورۃ قریش کو اپنی زندگی میں شامل کرتا ہے، سورۃ قریش کو اپنی زندگی میں شامل کرتا ہے، وہ بڑے حادثات اور مصیبتوں اور تکلیفوں اور پریشانیوں سے بچ جاتا ہے، بہت زیادہ بچ جاتا ہے. ہمارے ایک صاحب تھے، امریکہ میں ہوتے ہیں، ڈاکٹر منان، مجھ سے کہنے لگے میں نے مخدوم جہانیہ جہاں گشت کی اچ شریف پہ اور چچ نامے پہ ڈاکٹریٹ پی ایچ ڈی ایک خاتون ہے امریکن، ان کے ذریعے سے کر رہا ہوں. اور کہا کہ جب مخدوم جہانیہ جہاں گشت بات ہوئی تھی اصل میں سورۃ قریش پہ، تو وہ بتانے لگے، کہا کہ میں ان کے معمولات اور کتاب جب مطالعہ کیا ان کی زندگی کا اور اچ شریف کے اولیاء کا، تو پتہ چلا کہ ان کی زندگی میں سورۃ قریش بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے، اور بہت زیادہ پڑھنا ہے. ان کی زندگی میں سورۃ قریش ان کے بہت معمولات میں ہے. جتنے بھی اولیاء صالحین گزرے ہیں ان کی زندگی میں سورۃ قریش ان کے معمولات میں ہے. آپ کھائیں پیئیں صرف 3 بار سورۃ قریش پڑھ لیں، اور اس کے سچے وعدوں پہ سچا یقین. رب سچا، اس کے وعدے سچے. رب حق، اس کے وعدے حق. رب نہ مٹنے والی ہستی، اس کے وعدے بھی نہ مٹنے والے ہیں. ہم مٹ جائیں گے، وعدے باقی رہیں گے. وہ کیسے باقی رہیں گے؟ یہ پھر وعدے میری طرف دیکھنا توجہ سے، یہ پھر وعدے نسلوں میں منتقل ہوتے ہیں. کیونکہ اللہ تو مٹتا نہیں، ہم مٹ جائیں گے. اللہ مٹنے سے پاک ہے. یہ وعدے پھر نسلوں میں منتقل ہوتے ہیں، نسلوں میں منتقل ہوتے ہیں، نسلوں میں. اور پھر ایسے منتقل ہوتے ہیں کہ منتقل در منتقل ہوتے ہیں. یہ دعائیں ٹریول کرتی ہیں، دعائیں راستے بناتی ہیں، دعائیں راہیں بناتی ہیں، دعائیں زندگی کی راہیں بناتی ہیں، آگے بڑھتی ہیں. اور بد دعائیں بھی آگے بڑھتی ہیں اور پیچھا کرتی ہیں. دعائیں بھی پیچھا کرتی ہیں، بد دعائیں بھی پیچھا کرتی ہیں. کہتے ہیں فلاں بندے کو کسی فقیر کی دعا ہے، کسی بڑے کی دعا ہے، ماں باپ کی دعا ہے، اور بد دعائیں بھی پیچھا کرتی ہیں. اس نے کہا اس کو فلاں کی بد دعا کھا گئی. میرے سامنے ایک خاندان ہے، میرے سامنے ایک خاندان ہے. ایک بوڑھی خاتون، ایک بوڑھی خاتون، ایک بوڑھی خاتون جو ہیں، انہوں نے مجاہدے قربانیاں کر کے ایک مکان بنایا تھا. اپنی پوتی، بیٹا فوت ہو گیا جوانی میں، اپنی پوتی کو سب کچھ دیا، اس نے قبضہ کر لیا، شوہر کے ذریعے بے عزت کروایا. اس نے جھولیاں اٹھا اٹھا کے بد دعائیں دی. یہ زندگی کا سفر میں نے 40 سال پہلے دیکھا. دعائیں، وہ بد دعائیں دی، وہ بد دعائیں دی. مجھے ان بد دعاؤں کا یاد ہے. اس نے بد دعاؤں کو کچھ نہ سمجھا، اس نے کچھ نہ سمجھا. جب دعائیں نکلتی ہیں نا، اس وقت کوئی ایسا نہیں ہے کہ اوپر سے پھول گرنا شروع ہو جاتے ہیں، اور جب بدوائیں نکلتی ہیں ایسا نہیں کہ اوپر سے پتھر گرنا اسی وقت شروع ہو جاتے ہیں. پر بد دعائیں بھی اثر رکھتی ہیں اور دعائیں بھی اثر رکھتی ہیں. اس نے کچھ نہیں سمجھا. وقت گزرتا گیا، فیصلے ہوتے گئے. وہ بوڑھی خاتون فوت ہو گئی. وہ اپنی بد دعائیں انہیں دے کے چلی گئی. ایسی ایسی بد دعائیں میرے کانوں نے سنی، چلی گئی.
ان بد دعاؤں کا نتیجہ یہ ہے کہ گھر میں اموات ہیں، جوان جوان موتیں ہیں، بیماریاں ہیں، حادثات ہیں، تکالیف ہیں، گھر میں الجھنیں، نفرتیں، آگ. ہر بندہ کماتا ہے، کچھ حاصل نہیں ہوتا. گھر یوں ہی زندگی کا ایک سفر طے کر رہا ہے. بددعائیں ان کا پیچھا کر رہی ہیں، لعنت ان کا پیچھا کر رہی ہے، بددعائیں ان کا پیچھا کر رہی ہیں. میرے پاس ایک صاحب آئے ابھی میں 2-4 دن پہلے میں حویلی میں تھا. میرے پاس ایک صاحب آئے، ان کا گھر بیماریوں کا مرکز ہے، فقر کا. بیماری اور فقر 2 چیزیں، غربت اور بیماریاں. ان کا گھر اس کا محور بنا ہوا ہے. مجھے اس کا والد یاد آیا، اپنی ماں سے اور باپ سے گھنٹوں بحث کرتا تھا. ایسا تھا پھر چلا جاتا تھا، پھر جاتے جاتے بات یاد آئی تھی کہ میں نے یہ گالی نہیں دی، یہ تانا نہیں دیا، پھر آتا تھا. وہ بوڑھے تھے. مجھے یاد ہے کہ میں بعض اوقات چھوٹا سا بچہ ہوتا تھا نا، میں زور سے چیخ مارتا تھا. چھوٹے بچے کی چیخ زیادہ نکلتی ہے. کانوں پہ ہاتھ دیتے تھے، ان کو یہ چیخ برداشت نہیں ہوتی تھی. یہ جاتا تھا بیٹا، پھر ان کے ساتھ بحث کرتے پھر چلا آتا تھا، پھر یاد آتا تھا، پھر چلا آتا تھا، اور ان کی دعائیں سے بد دعائیں منہ سے نکلتی تھی. ان فقیر کے کانوں نے سنے. غربت اور تنگ دستی. مجھے خواب زیادہ نہیں آتے. میں نے خواب میں دیکھا ایک گندی نالی ہے جس سے پخانہ نکل رہا ہے. وہ ایسی اس گندی نالی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اور اس کے جسم پہ سڑک کی تار کو لپ نہیں ہوتی، یہ لگی ہوئی ہے، اور کہتا ہے مجھے عذاب ہے. کیونکہ جوانی کی مستی پہ انسان کو سمجھ کہتی نا، وہ کہتے ساری عقلیں میری ہیں. ماں باپ تو بے وقوف ہیں. پھر انسان 100% بائیکاٹ کی شکل میں آتا ہے اور پوری طاقت کے ساتھ بائیکاٹ کرتا ہے، اور اپنے لیے فیصلے غلط کرا کے اور پتہ چلا کہ باپ کو یا ماں کو فلاں کو تھوڑی سی تکلیف ہوئی اور وہ چلا گیا، اور ان کے اندر سے جو آہیں تھی وہ تیرے سارے راستے بند کر دیے. اس نے کر لیا اپنی جتنی محنت کرنی ہے، جتنی جان مارنی ہے، جتنی قابلیت دکھانی ہے، جتنی اپنا فن اور فنکاری دکھانی. ان کی بعض اوقات نا بد دعائیں ہوتی ہیں، بعض اوقات بد دعائیں نہیں ہوتی، آہیں ہوتی ہیں. کیا ہوتی؟ آہیں ہوتی ہیں. میں تو اس کی خیر خواہی چاہ رہا ہوں. یہ اس کو اپنی تذلیل اور توہین سمجھ رہا ہے. میں تو اس کی خیر خواہی چاہ رہا ہوں. اس شہر نہیں یہ خیر خواہی ہے. یہ کہتا ہے امام شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، سخت سردی تھی، سانپ ٹھٹرا ہوا تھا، بالکل ٹھٹرا ہوا تھا، سخت سردی تھی، سانس ٹھٹرا ہوا تھا سانپ. تو ایک بندے کو عصا کی، ڈنڈے کی ضرورت تھی. اس نے دیکھا ایک ڈنڈا ہے بڑا چکنا خوبصورت سا، اس نے اس کو ڈنڈا بنا کے چلنا شروع کیا. دھوپ نکلی تو اس میں حرکت پیدا ہوئی، تو وہ تو سانپ تھا، اس نے ڈس لیا. ظاہر میں سمجھ، نظر کچھ اور آتا ہے. 2 چیزوں کی زندگی اس میں موجود ہے. 2 چیزوں کی زندگی، 2 چیزوں کے وعدے، 2 چیزوں کا تحفظ اور 2 چیزوں کی عطا اور عنایت. ایک بھوک، اور بھوک سے مراد انسان کی زندگی کی ساری ضروریات. اولاد جوان ہے، ان کے لیے گھر چاہیے، ان کے لیے پیشہ چاہیے، ان کے لیے رزق کا کوئی وسیع ذریعہ چاہیے، یا میں اب بڑا ہوں مجھے چاہیے. بھوک، جو چاہیے. اور پھر اگر میرے پاس ہے تو پھر امن چاہیے. مال آیا، امن چاہیے. حسن ہے، مجھے امن چاہیے، میرا حسن ضائع نہ ہو. وقار آیا تو امن چاہیے، مجھے کوئی تذلیل نہ ہو. صحت آئی تو امن چاہیے کہ اس امن میں مجھے کوئی بیماری روگ نہ لگ جائے. مجھے دل ملا تو امن چاہیے کہ دل صحت مند رہے. گردے ملے تو امن چاہیے، گردے ہمیشہ صحت مند رہیں. ایسا وقت نہ آ جائے کہ میرے گردے ختم ہو جائیں، پتھری میں یا فیل ہو جائیں، اور دنیا کہے کہ اب گردے دھلوانے ہیں، ڈائلسس.
मुझे आंख मिली है तो फिर आंख में का भी अमन चाहिए, कान का भी अमन चाहिए। मुझे घर मिला है तो घर का भी अमन चाहिए, कारोबार मिला है तो कारोबार का भी अमन चाहिए। मुझे कोई मुतासर ना करे, मेरी रोजी ना छीने। जिंदगी तो भूख और अमन के साथ है। कुरान के 2 लफ्ज हमारी सारी जिंदगी पे गालिब और मुहीत हैं। कुरान के 2 लफ्ज हमारी सारी जिंदगी पे गालिब और मुहीत हैं। एक भूख जो जिसको मैं कहता हूं लोड़, जरूरत इंसान की, और एक अमन चाहिए, अमन चाहिए। अगर ये हुआ तो काम बनेगा, वरना काम नहीं बनेगा। हमारे मुखलिस हैं, वो कहने लगे कि मैंने इस्लामाबाद से अंदरून कश्मीर जाना था। हेलीकॉप्टर के मुझे और उनके सारे अमले ने कहा कि मरी के ऊपर हवाएं, फजाएं, निजाम वो नहीं है जो हेलीकॉप्टर बर्दाश्त कर सके। वेदर, मौसम नहीं है। कहने लगा मैंने जरूरी जाना है। मुझे बता रहे थे मैंने जरूरी जाना है। उसने कहा नहीं जा सकते। उसने कहा आप चलो, मैं अल्लाह का कलाम पढ़ता हूं। कहा मैंने सूरत कुरैश पढ़नी शुरू कर दी 101 बार की नियत करके। उन्होंने हेलीकॉप्टर उड़ाया। सरदार अतीक साहब वजीर आजम रहे कश्मीर के, तो मुझे बता रहे, कहा हेलीकॉप्टर उड़ाया, मरी के ऊपर से गुजर गए। मेरी जो भी मसरूफियात थी वहां, वो मसरूफियात में वापस में आया है इस्लामाबाद में। वापस भी वही माहौल था जिसको वेदर कहते हैं, वही मौसम था। जिस मौसम के मुताबिक हेलीकॉप्टर वहां से नहीं गुजर सकता। मैं वापस आया, कहा हैरान थे, ये कैसे मुमकिन हुआ, ये किस तरह हुआ। उसने कहा ये सूरत कुरैश की बरकत से हुआ। कैसे मुमकिन? तो मुमकिन नहीं है। वाकई कुछ चीजें ऐसी होती हैं मुमकिन नहीं है। 1988 में 88 में रमजान था। अगर मैं 88 कह रहा हूं तो ठीक है, ओजड़ी कैंप का वाकया 88 रमजान था। बम फटे, बंदे मर गए। कहा कि पूरा शहर खाली कराएं, और पूरे शहर अगर खाली न हुआ तो जितना जेरे जमीन बम पड़े हैं अगर फट गए तो हर चीज खत्म हो जाएगी, जरा हो जाए। अल्लाह पाक जन्नत अता फरमाए। जनरल जावेद नासिर साहब को पिछले साल फौत हुए 24 में। कहने लगे कि मुझे रात को जनरल जियाउल हक का फोन आया, इतला आई, फौरन पहुंचो। और उन्होंने मुझे मिशन दिया। मैंने सबको कहा फौजियों को रोजे रखो, गुज़िश्ता से तौबा करो, अमाल करो, और अल्लाहुम्मा इन्ना नजालुका फी नुहुरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शरूरिहिम अल्लाहुम्मा अस्तर औरातिना व आमिन रवातिना। वो इसके अमल थे, अल्लाह के वली थे। कहा कि मैं सालाना 150 कुरान पढ़ता हूं, 150। कहा कि मैंने ये अमाल बताए। दुनिया का सारा साइंसी निजाम एक तरफ, और इन अमाल की ताकत, तौबा की ताकत, रोजे की ताकत, तकवे की ताकत नक्शे बदल दी, नक्शे बदल दिए। और कोई साइंसदान अंग्रेज मुसलमान हुए, नेट पे इसकी सारी हिस्ट्री पढ़ी है, मुसलमान हो गए, ये क्या हो गया? ऐसा भी होता है। हाँ होता है। जना साहब से मैंने खुद सुना, कहने लगे कि मेरी उकाड़ा कैंट में कोई मीटिंग थी, ट्रेन का वक्त था, मैंने जाना था पिंडी, ट्रेन आ गई, एक फाइल थी मैं भूल गया। अभी ट्रेन को कुछ देर थी, मैंने ड्राइवर को कहा भाग के ले आओ। इस दौरान ट्रेन जो है वो आ गई, या ट्रेन खड़ी थी, मैं उसमें बैठ गया। और मैंने उसके गार्ड से कहा, ड्राइवर से, ऐसे ऐसे मैं फौजी हूं और बड़े ओहदे का हूं,
उसने कहा जी ये कोई गधा रेडी नहीं है जो आपकी खातिर खड़ी हो जाए, मैं अपने टाइम पे चलाऊंगा, उसकी अपनी मजबूरी। कहा तो मैंने किबला रुख का तायन करके नफल शुरू कर दी। ड्राइवर आया, फाइल रख के बैठा रहा, मैं नफल पढ़ रहा हूं। नफल पढ़ने के बाद फिर मैंने दूसरी नफल शुरू कर दी। इतनी देर में गार्ड आया कि अल्लाह के वास्ते नफल खत्म करो, गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। होता है कुछ ऐसा होता है जो नजर नहीं आता, कुछ ऐसा होता है जो नजर नहीं आता, कुछ ऐसा होता है कि नजर नहीं आता पर होता है। कहा कि मैंने नफल खत्म की और उसके बाद फाइल ली, गाड़ी चल पड़ी, ट्रेन चल पड़ी। अपनी जिंदगी के सफर में कुछ बोल ऐसे संभाल के रखें, कुछ बोल ऐसे समेट के रखें जिन बोलों से रूह की दुनिया भी बेदार हो, मन की दुनिया भी बेदार हो और नस्लों की भी हिफाजत हो, नस्लों की भी हिफाजत हो, नस्लों की भी। मुझे उस शख्स ने खुद कहा, मैं वजाहत नहीं करूंगा, खुद कहा, मैंने उसको बहुत वर्गलाया, मेरा हाथ उस तक ना पहुंच सका, जबकि इस वर्गलावे में कई आ गए। हम यूनिवर्सिटी में थे, कई आ गए। कहा पता चला इनके बड़ों में दो चीजें हैं, एक रिस्क हलाल है, एक अमाल और दुआएं हैं। वो अमाल और दुआएं उसका ताक़ुब और हिफाजत कर रहे थे, उसकी इज्जत महफूज रही। उसने मुझे खुद कहा। वो दुनिया का कामयाब इंसान एक जगह गुफ्तगू करने गए, कहा तुझे गुफ्तगू करना नहीं आता, बोलना नहीं आता, तुझे पता ही नहीं क्या बोला कैसे जाता है, पर कुदरत ने उसको नाकाम इंसान बना दिया। उसने कहा हाँ, सूरत कुरैश जिंदगी में ये जो बोल रहे हैं आप, सारा दिन तस्बीह और जिक्र कर रहे हैं, कोई ऐसा है अफासिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसन व अन्नकुम इलैना ला तुरजाऊन, क्या तुम समझते हो तुम बेकार आए हो? लाई हयात आए, कज़ा ले चली चले, अपनी खुशी ना आए ना अपनी खुशी चले, बस आए थे आ गए, चले गए, ये कोई जिंदगी है? नहीं, मेरा अल्लाह कहता है नहीं, तुम बेकार नहीं आए, तुम कुछ अपने लिए भी बनाने आए हो, तुम इंसानियत के लिए भी कुछ करने आए हो और तुम अपनी नस्लों के लिए भी कुछ करने आए हो, अपने लिए भी, इंसानियत के लिए भी और अपनी नस्लों के लिए भी कुछ करने आए हो। तुम क्या समझते हो तुम बेकार आए हो? बेकार जिंदगी मोमिन की नहीं होती, बेकार जिंदगी मोमिन की नहीं होती। मोमिन की जिंदगी कारामत होती है, बेकार नहीं होती। मोमिन बेकार जिंदगी नहीं गुजारता। अपनी मर्जी से सोया, अपनी मर्जी से उठा, अपनी मर्जी से सोचा, अपनी मर्जी में बोला। एक बाबा जी आए 2004 या 5 में, ऊपर सोए, मुझे उनके अल्फाज याद हैं। कहा तफवीज अल्लाह, अपने मामलात अल्लाह के सपुर्द कर और अपने आप को किसी के सपुर्द कर, किसी फकीर के सपुर्द कर अपने आप को, अपने वालिद वालदा के, अपने मुर्शिद के, कहीं किसी के सपुर्द कर। तफवीज अल्लाह, मामलात कर अल्लाह के सपुर्द और अपने आप को किसी के सपुर्द कर। सचमुच में आज भी सपुर्द हूं, आज भी सपुर्द हूं। मेरे शेख रहमतुल्लाह अलैह 1991 में उनका विसाल हुआ। मैंने शेख को माना, सिर्फ पूजा नहीं की, पूजा सिर्फ रब की है। मैंने शेख को माना और मानने की इंतहा की, फिर भी अपने मान पे शर्मिंदगी है, मुझे अपनी हस्ती पे शर्म है, मुझे अपनी हस्ती पे शर्म है। तेरी वुस्अतों का ख्याल है, पर अपने दिल को मैं क्या करूं, इसे फिर भी शौक़े विसाल है, फिर भी आपकी वो जिंदगी के बहारें चाहता हूं। मैं चाहता हूं, अभी पिछले 2-4 दिन सामने कब्रिस्तान में गया था, एक दरवेश थे जिन्होंने मुझे उनसे मिलवाया था। उनकी कब्र पे चंद लम्हे खड़े होकर मैंने उनका शुक्रिया अदा किया और उनको अमाल कहा दिया। आप थे, वो सामने उनकी कब्र है, सड़क के पार, उस अल्लाह के नेक बंदे की जिन्होंने मुझे मेरे मुर्शिद से मुलाकात करवाई थी। इस सामने कब्रिस्तान।
कुछ बोल आपकी जिंदगी में छोड़ जाएं। बोल ही तो होते हैं। क्यों कहते हैं सारी जिंदगी की जंगें करते रहो, आखिरकार सुलह टेबल टॉक पे होती है। टेबल टॉक, मेज में बैठी जो बातें होती हैं, सुलह आखिरकार मुज़ाकरात से होती है। इफ़हाम तफ़हीम, मैं लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं जो हमारे मुआशरे में है। इफ़हाम तफ़हीम, मुज़ाकरात, टेबल टॉक, एक दूसरे को सुनने सुनाने से आखिरकार जितनी जंगें लड़नी है लड़ लें। वो मुज़ाकरात कोई बोल ही तो होते हैं, और अल्फाज ही तो होते हैं। वो चंद लम्हे होते हैं, वो चंद कैफियतें होती हैं, बोलों की शक्ल में, लफ्जों की शक्ल में, फिक्रों की शक्ल में। वो वही होते हैं जो दिलों को माइल कर देते हैं। ठीक है, मैंने अपनी सुलह कर ली। जो दिलों को माइल कर देते हैं, ठीक है, मैंने ये काम खत्म कर दिया, आज के बाद हमारी जंग नहीं होगी, हमारी नफरत नहीं होगी, या ये नहीं होगा या ये नहीं होगा। वो बोल ही तो होते हैं। ये सूरत कुरैश के ये बोल, कितनी आयतें हैं? 4 आयतें हैं, सिमतें 4 हैं, मशरिक मगरिब शिमाल जनूब, और चारों सिमतों से कोई बला वबा मुसीबत परेशानी तकलीफ ना आए, और आसमान से कोई ऐसी आफत ना आए जो मेरी जिंदगी को तोड़ के रख दे, मेरी नस्लों को तोड़ के रख दे, मुझे तोड़ के रख दे, मुझे तोड़ के रख दे, जो मेरे लिए ऐसे फैसले करा जाए, हाँ ऐसे फैसले करा जाए जो नक्शा और मोहरें लग जाएं, ठप्पे लग जाएं, मेरे बख्त मुकद्दर और नसीब खत्म हो जाए, ऐसे लग जाएं कि मैं अपनी जिंदगी की बाजी हार जाऊं बावजूद काबिलियत के। किसी ने पूछा दुनिया में पजीराई, कहा कबूलियत से होती है, काबिलियत से नहीं होती। बड़े बड़े काबिल बेचारे सड़कों पे धक्के खाते फिर रहे हैं। एक साहब थे, मैं उस वक्त पढ़ता था, वो गली में जब भी मिलते थे मुझे ऐसे हाथ उनके थे, ऐसे करते थे, कहते थे एक करम बीक होती है, उसमें अर्क होता है, इतने किलो डालो दवा तो इतना अर्क निकालो, ये पहला अर्क इस तरह होता है, फिर पानी में ऐसे होता है, फिर जैसे दवा बनती है ऐसे खमीरा बनता है, ऐसे माजून बनती है, ऐसे सब। इतना इल्म था और वाकई सही इल्म था उसका, जो उस वक्त इल्म था मेरे पास अब भी वो नहीं है। पर वो बेचारा गरीब और परेशान होता था। मैंने उसको दुकान पे बैठते हुए लोगों को झांकते देखा है। आखिर क्या करता था, आए गए फारिग आदमी को बिठा लेता था, लोग ना समझे मक्खियां मार रहा है। कुछ लोग है ना बिल्कुल फारिग होते हैं, या कुछ लोग होते हैं जो बेरोजगार फटे पे बैठते हैं। ये एक इस्तिलाह है, बेरोजगार फटा, जहां 4 बंदे खड़े हो जाएं, बैठ जाएं आपस में, और बैठे बैठे बातें करते रहें, उनका काम कोई ना हो। फिर उन बंदों को जमा करके बिठाता था। क्यों? उसके पास काबिलियत थी, कबूलियत नहीं थी। ये कबूलियत तो किसी फकीर की निगाह दुआ से आती है, कबूलियत तो किसी की दुआओं के ताकत से आती है। हाँ, कबूलियत तो किसी की। मुझे एक दफा एक बंदे ने एक बात कही, मैंने उसके अपनी समझ से लिया, अब बात बताता हूं। बातों बातों में कहा, जे दे कर दाने और दे कमले भी सियाने, जिसके घर दाने उसके बेवकूफ भी समझदार। मैंने कहा बात तूने ठीक कही है, जिसके घर उसकी करीम की करीमी है, बख्त है, अच्छी फैसले हैं, उसके बेवकूफ भी समझदार बन जाते हैं। और जहां उसका फैसला नहीं है, जहां उसकी अता नहीं है, जहां उसकी ताकत और कुदरत नहीं है, वहां बड़े बड़े समझदार उनको पूछता नहीं फिरते हैं। मीर खार कोई पूछता नहीं। इस आशिकी में इज्जत सादात भी गई, तो सड़कों पे फिरते हैं, कोई नहीं पूछता। अपने साथ जिंदगी में कुछ बोल अपनी जिंदगी का सहारा बना लें। वो दुआओं के बोल हैं, कहीं ऐसा ना हो बद्दुआएं, माँ बाप बद्दुआएं नहीं देते, पर उनकी आहें होती हैं, आहें कि मैंने तो इनके लिए जो सोचा खैर सोचा, इन्होंने मेरे साथ इतना बाइकाट किया। कहने लगे कि सुबह मुझे दर्द उठा इधर। एक बंदे ने मुझे अपनी बात बताई, कहा मैंने समझ गया ये दर्द है, मुझे पसीने आ रहे हैं। ये दर्द कैसा है? सारी उम्र मैंने भी नब्जें देखी हैं, नब्जें देखी हैं, मुझे मुसलसल पसीने आ रहे हैं और दर्द है।
کہا میں نے ایک گولی کھائی، دوسری کھائی، پھر ایک دوا کھائی، کہا کاغذ پہ لکھا اپنا سب کچھ کہ مجھے معاف کر دینا میں نے، اور میرے لیے اعمال کا ہدیہ کرنا، اور کہا وہ درد تھا، درد کے باوجود بھی کہنے لگے میری ڈیوٹی تھی، میں اپنی ڈیوٹیاں دیتا رہا، اب بھی وہ درد موجود ہے، اس کی چبھن موجود ہے۔ اس درد کی علامات کو میں سمجھتا ہوں کہ درد کی علامات کیا ہیں، وہ گیس ہے، وہ بادی ہے، وہ سینہ ہے، وہ پھپڑ ہے یا دل ہے۔ ہمارے دردوں کی دوا، ہمارے غموں کا علاج، ہماری مشکلوں کا علاج، ہماری ساری مصیبتوں کا علاج عرشی نظام ہے، عرشی نظام ہے، عرشی نظام۔ فرشی نظام کچھ اور ہے۔ اللہ، میں سورۃ قریش ہر سفر کے مہینے میں بتاتا ہوں، ہر سفر کے مہینے، ہر سفر کے مہینے میں۔ کیوں؟ یہ کلام الہی اللہ کی کلام ہے۔ کیوں کہتے ہیں فلاں بزرگ کی اجازت ہے؟ اس کو اجازت نہیں تھی، یہ ہو گیا۔ کیوں کہتے ہیں فلاں درویش کی وہ نگرانی میں، نظر میں چل رہا تھا، نظر سے ہٹا ہے تو یہ ہو گیا ہے؟ کیوں؟ ایسا کیوں ہے؟ ایسا کیوں ہے؟ کوئی بھی نبی ولی اٹھا کے دیکھیں، میں ایک آپ کو پوری تاریخ بتاتا ہوں، 14 صدیوں کی نہیں، ہزاروں سال کی، ہر نبی، انبیاء اور میرے خاتم النبیین میرے آقا نبی ولی کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، انہی کے گروہ میں حاسدین پیدا ہوئے ہیں، انہی کے گروہ میں منکرین پیدا ہوئے ہیں۔ میرے حضور کے زمانے میں غور سے سننا، جو اندر سے حضور کو چھوڑ گئے تھے، اندر سے میرے حضور کے ہر زندگی کے معاملے سے اختلاف کرتے تھے، ماحول ایسا تھا اظہار نہیں کر سکتے تھے، جو اندر سے چھوڑ گئے تھے انہی کو تو منافق کہا تھا۔ نماز تو اکٹھی پڑھتے تھے، تہجد بھی اکٹھی پڑھتے تھے، جہاد میں سفروں میں بھی اکٹھے جاتے تھے، اندر سے چھوڑ گئے تھے، اندر سے چھوڑ گئے تھے۔ کہا کہ آپ کی ترتیب ہمیں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اے محمد سمجھ نہیں آتی۔ علیحدہ بیٹھ کے تبصرے کرتے تھے، علیحدہ بیٹھ کے چیمگوئیاں کرتے تھے، علیحدہ بیٹھ کے ٹھٹے کرتے تھے۔ قرآن کہتے ہیں کہ وہ ہنستے ہیں۔ کون سا سورت الف لام میم کے آگے میں ہے کہ وہ ہنستے ہیں۔ اللہ کہتا ہے اللہ یستہزی، اللہ تم پہ ہنستا ہے۔ جو اندر سے چھوڑ گئے تھے، نبوت جیسی ہستی، محمد جیسی ہستی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اگر کملی والے تھے تو ان کی نسبت سے آل رسول بنے تھے، اگر مدینے والے تھے ان کو نسبت سے اصحاب رسول بنے تھے۔ اصل تو مرکز اور منبع میرے آقا تھے، ان کو اندر سے چھوڑ گئے تھے جو وہ منافق ہیں، اور جو باہر سے کھلے چھوڑ گئے وہی مرتد ہیں۔ ہاں، یہ نظام چلا ہے، قیامت تک چلے گا۔ یاد رکھیے گا، ہر نبی ولی کو اندر سے اور باہر سے چھوڑنے والے ہمیشہ ملیں گے۔ کوئی باہر سے چھوڑ کے چیلنج کریں گے۔ کتنے لوگ تھے جنہوں نے خود نبوت کا دعویٰ کیا کہ ہم نبی، اسود انسی جیسے اور بے شمار کتنے ہیں، نبوت کا دعویٰ کیا۔ کتنے ہیں کعب بن اشرف جیسے، جس کا قلعہ آج بھی مدینے میں موجود ہے، اس نے کھل کے مخالفت کی اور لوگوں کو خط لکھے، جیسے آج کے میسج اور موبائل ہیں، بچ کے رہنا۔ یہ نبوت سے ولایت تک کا سلسلہ قیامت تک چلے گا۔ کہنے لگے جتنا بڑا جانور ذبح ہوگا اتنی بڑی دھول اڑے گی۔ آپ کچی زمین پہ جانور ذبح کرے نا تو جانور ہاتھ پاؤں مارتا ہے، ایسے مارتا ہے۔ کہا جتنا بڑا جانور ذبح ہوگا اتنی بڑی دھول اڑے گی۔ اب وہاں چھلنی لگے گی، کون نکل جائیں گے چھلنی سے، کون رہ جائیں گے؟ اس لیے قرآن نے استقامت پہ بڑا زور دیا ہے۔ تم استقاموا، اور وہ جم گئے، حالات آئے، آندھیاں چلی، ناگواریاں آئیں، بدگمانیوں کے ایک پورا نظام چلا، بدگمانیوں کے، شک وسوسوں کی، افواہوں کا۔ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، فرمایا کہ وہ استقامت پہ آئے تو پھر ہم نے ان کو فرشتوں کی رحمتیں ان پہ بھیجی۔ اللہ تخافوا، ان سے کہنا خوف نہ کرنا، ولا تحزنوا، ٹینشن نہ لینا، تحزن کہتے ہیں ٹینشن کو، وابشروا بالجنہ، ہم تمہارے لیے جنتوں کے وعدے کر چکے ہیں۔ کس پہ؟ ثم استقاموا، جو جم گیا، خیر کی راہیں پائیں، خیر کے راستے پائے،
खैर की मंजिल पाई, तस्बीह खाने के पैगाम ने दिल में जगह पाई, और मन भी बदला, दिल भी बदला, जज्बे भी बदले, सोचें भी बदली, बदल गया। अब एक आंधी उठी, एक हवा उठी, इस आंधी और हवा ने तो, इस बदगुमानी ने तो अंबिया कराम का मुकाबला किया, पर नबियों के साथ उनका बरह रास्त रब होता है। कई कुचले गए। बाजुकात साथ रहना नुकसान दे जाता है, लेकिन इससे मुराद नहीं कि इंसान रहना छोड़ जाए, अपने आप को संभालता रहे। और ये साथ रहने वाले तो सहाबी हैं, क्योंकि अब नबूवत का सिलसिला खत्म, कोई सहाबी नहीं बन सकता। देखो, बड़ी बड़ी इबादत से गौर से सुनिएगा, बड़ी बड़ी इबादत से आज तक किसी को सहाबी नहीं कहा। सहाबा के बाद ऐसे औलिया गुजरे हैं जिन्होंने 40 साल इबादत की है, रात मुसल्ले पे गुजारी है, 40 साल रोजा रखा है दिन को, उनको किसी ने कोई सहाबी नहीं कहा। सहाबी से मुराद मदीने वाले की सोहबत है, कमली वाले की सोहबत। और जो कमली वाले की सोहबत में जिंदगी गुजारेगा, क्योंकि सोहबत में नागवारियां आती हैं, तरबियत में नागवारियां आती हैं। बंदा कहता है इसमें ठीक है, वो कहते हैं ये ठीक नहीं है। एक वक्त आता है पता चलता है कि वो सच कह रहे थे, ठीक नहीं है, पर मैं समझता था ठीक है। सोहबत में जगह जगह तरबियत होती है, इस्लाह होती है। इसलिए सोहबत तो इतनी ऊंची चीज है, तस्बीह करने वाले को सहाबी नहीं कहा, 1 अरब दरूद पढ़ने वाले को सहाबी नहीं कहा, 1 करोड़ कलमा पढ़ने वाले को सहाबी नहीं कहा, रोजाना कुरान खत्म करने वाले को सहाबी नहीं कहा, जबकि ये ऊंचे मकाम और आला मकाम के अमाल हैं, कोई छोटे अमाल नहीं है। हर साल हज करने वाले को सहाबी नहीं कहा, रोज उम्रा करने वाले को सहाबी नहीं कहा, हलाल हराम की पहचान करने वाले को सहाबी नहीं कहा। कहा कि उसने अपना खाना खाया था और खाना उसका रिस्क मशकूक था, उसने दरियाए दजला में डाल दिया, उस बुजुर्ग ने सारी उम्र दरिया दजला का पानी नहीं पिया, खाना तो थोड़ा सा था। कहा कि दरियाए दजला में मशकूक खाना गया था, उसको किसी ने सहाबी नहीं कहा। इतना बड़ा तकवे का इमाम है, सारी उम्र दरियाए दजले का फिर पानी नहीं पिया, उसको किसी ने सहाबी नहीं कहा। जो मेरे कमली वाले की जिंदगी में, जो उन्होंने कमली वाले के साथ दिन रात गुजारे, उनको सहाबी कहा है। सोहबत से सहाबी बनता है, किसी दुर्वेश फकीर की सोहबत से वली बनता है। आज किसी अल्लाह के वली की सोहबत में 40 साल 40 लाख साल रहे, सहाबी नहीं बन सकता। सहाबी बनने के लिए नबी चाहिए, नबूवत के दरवाजे बंद हो गए। लेकिन सोहबत जिंदगी में बाकी रहेगी, क़यामत तक रहेगी, और सोहबत की बरकत बाकी रहेंगे। सोहबत से जिंदगी में क्या खैरें खुलती हैं, क्या बरकतें खुलती हैं, क्या क्या हैरत अंगेज कायनात खुलती है। इस सोहबत की इस्तिकामत जिसको मिल गई, वो तस्बीखाने की शक्ल में, वो हवेली की शक्ल में, वो हजवेरी महल और रूहानी मंजिल कहीं भी है, जिसको सोहबत की इस्तिकामत मिल गई, अल्लाह ने उसको जोड़े रखा। बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक खादिम आता था। कुछ अरसे के बाद उसकी जिंदगी में शक और वसाविस शुरू हुए, उसके अंदर अजमत खत्म हो गई। तो आया और पूछा, तो क्यों नहीं आया? कहा वालदा की खिदमत करता हूं। कहा वालदा अभी पैदा हुई है? नहीं, वालदा से मैं पैदा हुआ हूं। कहा हमारी खिदमत जब आता था उस वक्त भी करता था? कहा करता हूं। तो कहा यूं कहे ऊपर से पत्ता कट गया है, तूने कोई अपने मुर्शिद की ऐसी बेकदरी की है, ऊपर से फैसले खत्म हो चुके हैं, अब तो कहते हैं मैं वालदा की खिदमत करता हूं। और फिर फरमाया 70,000 नूरानी दाव और जाल हैं शैतान के, वो कहेगा ये खिदमत है, ये उससे ज्यादा अजमत है। वो कहेगा बच्चों की खिदमत ज्यादा है, और दूसरे उसको कहेंगे निकल यहां से कोई रोजी रोटी कर, यहां कुछ नहीं पड़ा हुआ, छलनी लगेगी, लगती है। ऐसे ऐसे फितने खड़े होंगे। तो पूछा फितने का माना क्या है? आओ जरा सुनाओ मैं जरा फितने का माना। जो रिवायात में फितने का माना आता है वो ये है कि झूठ इतना बोला जाए और झूठ को इतना सजाया जाए, बनाया जाए, और धोखे को इतना पूरा असर किया जाए कि सच उसके सामने झूठ नजर आए और झूठ खुल के सामने हो और झूठ सच नजर आए। इसको फितना कहते हैं।
धोखा सच्चाई और हकीकत नजर आए, इसको फितना कहते हैं। फिर फितने उठेंगे और उस फितने में यकीन जिसका कमजोर होगा वह बह जाएगा। अभी अभी ताकतवर मकान, ताकतवर पुलें खड़ी हुई हैं, अभी सैलाब आया, कई खुद पुलें बह गई, सड़कें बह गई। जिसकी जड़ें मजबूत नहीं होंगी, जो कमजोर होगा वह खुद बह जाएगा। अपनी जिंदगी में इस्तिकामत अल्लाह से मांगे। ऐसा ना हो कि कोई फकीर तेरी इस्तिकामत के लिए तुझे फोन करे, तुझे कहे आ जा, और तेरे अंदर एक बॉक्स भरा हुआ हो, नफरत भरी हुई हो, किसी ने इंजेक्शन लगा के तेरे अंदर बदगुमानियां और शक भरे हुए हैं, और फकीर अपनी कोशिश कर रहा है इसलिए कि अल्लाह के यहां सफरू हो जाऊं, वरना तेरे रहने ना रहने से कुछ नहीं होगा। तू समझ रहा है कि शायद मेरे होने से कुछ होगा। अपनी जिंदगी में कुरैश के बोलों को ताकत दें और सूरत कुरैश के मफहूम को समझें कि आई क्यों है सूरत कुरैश। क़यामत तक में जितने मसाइल हैं, क़यामत तक की एटमी जिंदगी में, साइंसी जिंदगी में, पुरअसरार जिंदगी में जितने मसाइल हैं, उन सारे मसाइल का 100% हल इस सूरत कुरैश के इन दो बोलों में है। एक भूख, एक जुर्म, एक अमन। तस्बीह खाने में एक बैठा हुआ फकीर, उसके आंखों और हाथों और होंठों की हरकत दुनिया के आखिरी कोने में बैठा बंदा अभी भी देख रहा है। अभी भी ये जो मैंने अभी कहा है ना, इस अभी को पहुंचते पहुंचते 40 साल नहीं लगेंगे, 40 मिनट नहीं लगेंगे, 40 सेकंड भी नहीं लगेंगे। उस बंदे ने इस वक्त ऑनलाइन पूरी दुनिया बैठी तस्बीह खाने का दर्स सुन रही है। दुनिया के आखिरी कोने में बैठा बंदा मेरे हाथ, मेरी होंठ, मेरी आंखें, मेरे बोल, मेरे चेहरा, मेरे लब, मेरे लहजे, इन सबको देख रहा है। किसी ने सोचा नहीं होगा इससे भी आगे क्या निजाम आने वाला है, इससे भी आगे साइंस क्या तरक्की कर चुकी, करने वाली है। सारी तरक्कियां हो जाएं, दुआ की ताकत आखिरी दम तक बाकी रहेगी। आप उठाएं अपनी किताबों को, साइंसी तहकीक को। पूरी दुनिया का अंग्रेज दुआ की तरफ वापस लौट रहा है, दुआ की तरफ वापस लौट रहा है, मुराकबे की तरफ वापस लौट रहा है, ज़हनी सुकून, दिल के इत्मीनान के लिए जिक्र आमाल की तरफ वापस लौट रहा है पूरी दुनिया का अंग्रेज। और जिसके ऊपर आप पहले से आ चुके हैं, आप पहले से आ चुके हैं। सूरत कुरैश अपनी जिंदगी में शामिल करें, और फिर अल्लाह पाक किसी फकीर की खिदमत का मौका ना दे तो फिर अपने आप को इस्तिकामत से बचाएं, इस्तिकामत से बचाएं। छलनियां लगती हैं, हर दौर में लगेंगी। नबी से बढ़ के कायनात में कोई हस्ती है जिसकी जिंदगी में हजरत हुजैफा को मेरे हुजूर ने लिस्ट दी। हुजैफा ये मुनाफिकीन हैं जिनकी तादाद 300 के करीब थी। और देखो आशिक कैसे होते हैं। हज़रत उमर को पता चल गया कि हज़रत हुजैफा को मेरे कमली वाले ने लिस्ट दी है। हज़रत उमर को पता चल गया। हज़रत उमर ने पूछा, हुजैफा मैं ये नहीं पूछता, मुझे पता है हुजूर ने मना फरमाया है कि मुनाफिकीन की लिस्ट दी है, बस ये बता दे मेरा नाम तो नहीं है। जिन गलियों में शैतान भी रास्ते बदल देता था, मेरा नाम तो नहीं। इतना डरते थे कमली वाले की सोहबत में रह के, इतना डरते थे, इतना डरते थे, इतना डरते थे। हाय कहीं मेरा नाम तो नहीं है, इतना बता दे। सच पूछें, अपने मुर्शिद की सोहबत में 4 दिन गुजारने की कोशिश की, बड़ा डरता था। रांदा दरगाह ना हो जाऊं, मुर्शिद की नजर से ना गिर जाऊं, कहीं ये रास्ते कट ना जाएं, कहीं मुर्शिद से दूर ना हो जाऊं अपनी किसी खता या बेअदबी की वजह से, शक या बदगुमानी की वजह से। सारी उम्र डरता रहा, आज भी। हुज़ैफा मैं ये नहीं पूछता, बस इतना बता दे, इतना बता दे कि मेरा नाम तो नहीं। और फिर अजीब बात बताऊं, वो इतने ऊंचे थे आगे होने में, हज़रत उमर ने 5 लोगों के गवर्नर बना दिए। हुज़ैफा ने कहा, अमीरुल मोमिनीन आपने मुनाफिकीन में से कुछ गवर्नर बना दिए हैं। इतना तो आगे थे, अंदर के इतने खोटे थे, बाहर के ये फितना है। आप समझ आई फितने की? ये फितना है, ये फितना है। बाहर के ऐसे थे कि गवर्नर बनाते हुए हज़रत उमर ने उनका इंतखाब किया।
गवर्नर बनाने के लिए वोटिंग नहीं होती थी, खुद इंतखाब होता था, उसकी काबिलियत को देखी जाती थी, इंतखाब किया। हाँ अच्छा, तो कहा बताओ, कहा पता नहीं, हुजूर ने मना फरमाया। अच्छा, कहा अपनी बसीरत से पहचाने, इत्तको फिरासतल मोमिन, मोमिन के दिल का एक नूर होता है, पहचान लिया और उनको माजूल कर दिया। और हज़रत हुज़ैफा ने फरमाया सच है, यही थे। हाँ, बड़े जितने उठते हैं, हर बर्क पुकारेगा तुझे प्यार से 100 बार। ऐसे ऐसे लोग जो अंदर के खत्म हो चुके होंगे, वो तुझे दूर करने के लिए बड़ी मरहम पट्टियां लगाएगा। दूर हो जा, यहां कोई तरक्की नहीं, यहां कोई इज्जत नहीं, यहां कुछ नहीं, कुछ नहीं, दूर हो जा। हर बर्क पुकारेगा तुझे प्यार से 100 बार। इस्तिकामत अल्लाह से मांगे, इस्तिकामत मांगे। बाज़ औकात ऐसी ऐसी चक्कियां चलती हैं फितनों की, बड़ों को पीस के रख देती हैं। लेकिन जो चक्की के अंदर एक किल्ली होती है, खोंटी होती है, उसके साथ घुन लग जाए बच जाए, पत्थर लग जाए बच जाए, तिनका लग जाए बच जाए, दाना लग जाए बच जाए। कभी ना चक्की चलने के बाद उसको उठा के देखना, उसकी एक खोंटी होती है, उस खोंटी के साथ जो भी लगा है वो बच गया है, वो किसी के साथ जुड़ के रहे और फिर अपने आप को उनके साथ जोड़ के रख और फिर उस पे अल्लाह से इस्तिकामत मांग, इस्तिकामत मांग, इस्तिकामत मांग। वरना क्या होता है, वरना यह होता है तेरा बाइकाट जीत जाता है, फरिश्ते हार जाते हैं। तेरे हर नाज और नाम को उसने बर्दाश्त किया है। यह मौजूदा जो कड़वा फल है वो भी तेरे लिए है, वो भी तेरे लिए है। अभी तुम तफले नादा हो, कहीं खो दो के दिल मेरा तुम्हारे ही लिए रखा है, ले लेना जमा होकर। सफर के महीने में सूरत कुरैश क्यों पढ़ी जाती है, गौर सुने। सफर के महीने में, इस्लामी महीने का पहला महीना मुहर्रम, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक मुहर्रम है। मुहर्रम में वाकयात दर वाकयात हुए। आदम अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, अंबिया मूसा अलैहिस्सलाम के साथ वाकयात हुए मुहर्रम के महीने में। इसलिए कुरैश मक्का मुहर्रम के महीने में अपनी जंगें रोक देते थे, मुहर्रम के महीने में जंगें रोक देते थे। मुहर्रम के बाद सफर है, सफर कहते हैं सफरा या भाई जाओ। अब सफर का गौर से सुनिएगा जरा। सफर कहते हैं पीले को, सफरा सोना, पैसा चांदी। अली करम अल्लाह दुआ फरमा रहे थे और ऐसे अपने हाथों को भींचते थे, अपनी अपनी दाढ़ी को पकड़ते थे और कहते थे या सफरा या पैसा हुर्री गैरी, ऐ सोना ऐ चांदी किसी और को धोखा दे, अली तेरे धोखे में आने वाला नहीं है। ऐ सोना ऐ चांदी किसी और को धोखा दे। सफरा कहते हैं पिलाहट को। ये यरकान जो होता है, यरकान आपने कहा ना सफरा का इलाज है, आपने सफरा की बीमारी है। यरकान पीला होता है, इतना पीला तो होता है किसी को यरकान आता है, उसने सफेद कपड़े पहने हैं तो चोला कपड़ा उसका लिबास तक पीला हो जाता है, इतना उसके जिस्म के अंदर पीलाहट होती है, कपड़े पीले हो जाते हैं। एक वबा उठती है सफर के महीने में, गौर से सुनिए। एक बीमारी उठती है और एक आफात और बलियात का अंबोह पर आफात, यानी एक पूरा लश्कर होता है। मैं मुहद्दिसीन की रिवायात से कुछ बातें मुख्तसरन अर्ज कर रहा हूं, आप गौर से सुनेंगे। मुहद्दिसीन की रिवायात से एक पूरा लश्कर उठता है, पूरा बीमारियों का, दुखों का, तकलीफों का, आफात का, बलियात का, परेशानियों का, नाकामियों का, उसमें कर्जे, उसमें दुख, उसमें वबाल, उसमें नाकामियां, उसमें परेशानियां, ये सारा एक लश्कर होता है। आप महसूस करें जब बारिश आती है, मुझे 1973 का सैलाब याद है थोड़ा सा। एक बंदा कहने लगा कि मैंने सैलाब में देखा घड़ा तैरता हुआ जा रहा था, देगचा तैरता हुआ जा रहा था, चीजें जो तैर सकती थी वो जा रही थी। तो सैलाब जब आता है वो हर चीज को बहा के ले जाता है, हर चीज उसके सामने जो आती है वो ठहर नहीं सकती, वो गाड़ी हो या घर हो, वो इंसान हो या कुछ हो, बह जाती।
सफर के महीने में एक सैलाब आने वाला है। एक सैलाब यह है जो हमारे लिए है, अल्लाह की नाराजगी बन के आया। हुक्मरानों बादशाहों की वजह से नहीं, हमारी खताओं की वजह से। एक सैलाब यह है, एक सफर के महीने में सैलाब आने वाला है। यह सैलाब देखा है वो अनदेखा है। टाफी गिरी, मां ने कहा बेटा गंदी जगह पे टाफी गिरी है, ना उठाना, इस पर जरासीम लग गए हैं। बच्चे को लफ्ज़ जरासीम पहली दफा मां बाप ने कानों में डाले कि जरासीम कुछ होता है, हालांकि जरासीम नजर तो नहीं आते। अनदेखी मखलूक का नाम जरासीम, अनदेखी मखलूक का नाम जिन्नात, अनदेखी मखलूक का नाम फरिश्ते, अनदेखी दुनिया का नाम जन्नत, अनदेखे कैद खाने का नाम जहन्नम। ये अनदेखा निशान नजर तो नहीं आता, पर पहले दिन बच्चे के जहन में है कि जरासीम कोई चीज है। पहले दिन उसके जहन में है कि जरासीम कोई चीज है। अगर मां बाप पहले दिन कहें कि बेटा अल्लाह नाराज हो जाएगा, अल्लाह राजी हो जाएगा, ये अमल करेंगे इससे ये होगा, मासूम बच्चा पहले दिन से, पहले दिन। हमारे घर में एक छोटा सा बच्चा आता है 1.5 साल का, मैं खाना खाने बैठता हूं तो आके कपड़ा डाल के बैठता हूं, उठा के कपड़ा ले आए, बीस ने अब खाना खाने बैठना है, अन्या अन्या कहने लगा, अब खाने को अन्या कहता है, कपड़ा ले आया। मैंने पगड़ी उतार के रखी तो उसे पता है पगड़ी इस दराज में होती है, पगड़ी उठा के उस दराज में रखा है। मासूम छोटा सा बच्चा जिसने चलना अभी सीखा, अभी भी चलते थे गिर जाता है। हम नहीं समझते कि बच्चे की जिंदगी में कहां तरबियत के अल्फाज की जरूरत है, और पूरी जिंदगी जरूरत है। पूछा औलाद की तरबियत कब तक, सुन लेना। कहा जहां तक अंबिया का सिलसिला चला है, कहा हर नबी को 40 साल के बाद नबूवत मिली है, 40 साल तक औलाद की तरबियत की जरूरत होती है, 40 साल तक। और हर नबी को बकरियां क्यों चरवाई गई? जो नबी तो, हर नबी को तो तख्त पे बिठाया जाता, उनको मसाहियों में बिठाया जाता, नहीं, उनको बकरियां चरवाई गई। और बकरी का सर ऊपर होता है, भेड़ का सर नीचे होता है, गौर से सुनना। और मूसा अलैहि सलाम को बकरी की वजह से, एक बकरी थी भागी, उनके रिवट से भागते भागते थका दिया। उन्होंने कहा आज तुम मिल तो सही, आगे मूसा जलाली बादशाह थे, तेरी हड्डियां तोड़ दूंगा। पर जब बकरी मिली ना, बकरी मिली, उसकी टांगें दबाने लगे, थक गई होगी, अल्लाह को तरस आया, अल्लाह ने नबूवत दे दी, उसकी टांगें दबाने लग। 40 साल तक नस्लों को जरूरत होती है तरबियत की, 40 साल तक। और बकरियां मुजाहिदे के साथ, आखिरी मुजाहिदा है बकरियों के चराना, आखिरी मुजाहिदा है। भेड़ चाल क्यों कहते हैं? एक भेड़ सर नीचे है, जहां जाती सारी भेड़ें वहीं जाती हैं। बकरी ऐसा नहीं करती, बकरी के मिजाज में और निजाम है। तो एक लश्कर आने वाला है परेशानियों और बर्बादियों का सफर के महीने में, तवज्जो से सुनिएगा। एक सैलाब आने वाला है, एक तूफान आने वाला है, मसाइल और मुश्किलात का। उस मसाइल और मुश्किलात के तूफान का रंग पीला है, सफर। इस पानी का रंग क्या होता है? तो हमारे सैलाबी पानी का रंग क्या होता है? उस सैलाब का रंग येलो, पीला है, पीला है, और वो नजर नहीं आएगा, और बड़ी बड़ी आफतें और बर्बादियां लाता है, और बड़ी बड़ी परेशानियां लाता है, रोटी छीन लेता है, अमन छीन लेता है, हाँ, जिंदगी में सब कुछ छीन जाता है। 2 महीने हैं, गौर से सुनिएगा, 2 महीने। एक महीना 15 शाबान, जिसमें फैसले होते हैं, कितनी मौतें, कितने जिंदगियां, कितने रिज़्क़, कितनी सेहत, कितनी उरूज, कितना कमाल, कितना जवाल, किसको क्या 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 मिलना है, एक फैसले वहां होते हैं ऊपर। और एक ये सफर का महीना है, इसमें एक सैलाब आता है, बड़ा तूफान होता है। आपने देखा होगा, ये बाज़ औक़ात हवाओं का सैलाब आता है, जिसको ये कहते हैं बगोला भी कहते हैं, और इंग्लिश में क्या कहते हैं? एक सैलाब है हवा का,
اور اس کے سامنے جو چیز آتی ہے، وہ جہاز ہے، وہ بلڈنگ ہے، وہ گاڑی ہے، اس کو گھماتا ہے اور گھما کیسے لے جاتے. مجھے یاد ہے یہاں شکر گڑھ نارنگ منڈی اس طرف ایک دفعہ ہوا کا سیلاب آیا تھا، طوفان آیا تھا. ٹریکٹر اٹھا کے نا لوگوں کی چھتوں پہ پڑے ہوئے تھے، اور کوئی ٹریکٹر کہاں پڑا ہوا تھا. مجھے ایک صاحب کہنے لگے یہ شہرہ کراکرم، شہرہ ریشم بن رہی تھی. میں وہاں تھا، وہاں ہوا کا سیلاب آیا، سیلاب سے مراد طوفان آیا. ہمارے تارکول کے ڈرم سوچو کتنے بھاری ہوتے ہیں، وہ نہیں تھے. کہاں گئے؟ کوئی چوری نہیں کر سکتا. کئی عرصے کے بعد پہاڑوں پہ گئے تو وہاں پڑے ہوئے، تو ہوا نے اٹھایا وہاں پھینک دیا، پتھر اٹھایا پھینک دیے. میں وہاں کھڑا تھا جہاں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو عذاب آیا تھا. آج وہاں ڈیڈ سی ہے، بحر میت ہے، اور میں وہاں بیٹھا سوچ رہا تھا کہ طوفان آیا ہوگا اور پھر پتھر اڑے ہوں گے اور پتھر لگے اور زمین یہاں سے اٹھی، اللہ نے آسمان تک لے گئی. اتنا اونچی گئی کہ مرغوں کی بانگیں آوازیں بھی آسمان والوں نے سنی، جانوروں کی بھی. اللہ نے وہیں سے زمین کو نیچے پھینکا. آج وہاں ڈیڈ سی ہے، بحر میت ہے، کوئی چیز وہاں ڈوبتی نہیں ہے. میں وہاں سے ہو کے آیا ہوں. آدھا اسرائیل میں ہے، آدھا اردن میں ہے. کوئی ایسا سیلاب ہے جو نظر نہیں آتا، آنے والا ہے. تیاری کریں، سوچیں. نظر نہیں آتا اور ایسے بہا کے لے جاتا ہے اور برباد کر دیتا ہے. بعض اوقات نسلوں کو برباد کرتا ہے، بعض اوقات انسانوں کو برباد کرتا ہے، اور بعض اوقات خاندانوں کو برباد کرتا ہے. بربادی کرتا ہے، اللہ کا نظام ہے. میں ہاروت اور ماروت کے اس بابل میں گیا جہاں سکندر اعظم 32 سال کی عمر میں مرا تھا، جس نے حکومتوں کو فتح کیا تھا. اور اس کنویں پہ گیا جہاں فرشتے تھے. قرآن میں ہے ایک فرشتے کا نام ہاروت تھا، دوسرے کا نام ماروت تھا. وہ فرشتے تھے. اللہ پاک نے 2 فرشتے بھیجے، دونوں جادو سکھاتے تھے اور کہتے تھے دیکھو یہ عمل کرو گے تو یہ نقصان ہوگا، اگر نہیں کرو گے یہ فائدہ ہوگا. وہ آزمائش تھی کہ کون آزمائش میں پورا اترتا ہے اور کون آزمائش میں بہہ جاتا ہے. سفر کے مہینے میں ایک ایسا نظام آ رہا جو بہت سو کو لے کے بہہ جائے گا. کسی کا رزق، کسی کا بخت، کسی کی صحت، کسی کی مقدر، کسی کا پلاٹ، کسی کا کاروبار، کسی کا بیٹی اور کسی کی طلاقیں اور کسی کے جھگڑے اور کسی کی لڑائیاں اور کہیں نفرتیں اور کہیں خون ریزی اور کہیں کیا 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 کیا. لیکن میرا کریم آقا میرے اللہ نے اگر یہ آزمائشی نظام بھیجے ہیں تو ان کا حل بھی بھیجا ہے. جو آنکھیں کھول کے چلے گا وہی چل سکے گا، جو آنکھیں بند کر کے چلے گا وہ ناکام ہو جائے گا. ایک سیلاب آنے والا ہے. جیسے کوئی فتنے اٹھتے ہیں نا تو سیلاب آتا ہے، بڑے بڑے استقامت والے ہل جاتے ہیں اور گم ہو جاتے ہیں. ہاں، پھر ان کے سامنے دلیل ہوتی ہیں، ہمارے گھر والے ساتھ نہیں دیتے، فلاں کہتے ہیں ماں کی خدمت ہے، فلاں کہتا ہے انہوں نے کہا تھا یہاں کوئی ترقی کوئی کامیابی نہیں پڑی. وہ فتنے اٹھتے ہیں. جتنے خوش قسمت انسان ہیں جو ان فتنوں کے لیے دن رات اعمال پہ لگے ہوئے ہیں، میں ان کو شاباش دیتا ہوں. کتنے خوش قسمت ہیں جو ان فتنوں کے لیے دن رات لگے ہوئے ہیں. اور بعض اوقات فتنہ اپنا روپ اور رنگ بدلتا ہے. سوچ لیجئے گا، ذرا توجہ سے سنیے گا. فتنہ آپ روپ اور رنگ بدلتا ہے. میں نے معافی مانگ لی ہے، وہ معافی مانگنا نہیں ہوتی، وہ اپنا روپ اور رنگ بدلتا ہے فتنہ. تاکہ جو اعمال کر رہے ہیں پوری دنیا میں وہ مطمئن ہو جائے کہ فتنوں نے معافی مانگ لی ہے. نہیں، خیال کرنا ان کے دھوکے میں نہ آنا. ایک اور گہرا دھوکا ہے. ہماری طاقتور دعائیں، ہمارے طاقتور عمل، ہمارے طاقتور ترین عمل نہیں رکیں گے. ہم اپنی طاقت میں اعمال کی دنیا میں آگے بڑھیں گے. فتنوں کے روپ، فتنوں کے دھوکے میں نہیں آئیں گے. تو سیلاب آنے والا ہے، اس کے لیے کیا سوچا؟ اور جو موجودہ سیلاب ہے اس کے لیے کیا سوچا؟ جو موجودہ سیلاب ہے اس کے لیے میں ایک عمل کراؤں گا. آئندہ جمعرات پانی کی بوتل کہیں بھی
کہیں سے نہ ملے تسبیح خانے میں پڑی ہے پوری دنیا میں. وہ بوتل جا کے کسی نہر میں ڈال دیں, دریا میں ڈال دیں, سمندر میں ڈال دیں, کہیں پانی میں ڈال دیں, یہ سیوریج کے پانی گٹر نالی میں نہیں. اعلی حضرمی بہت بڑے صحابی ہیں جنہوں نے سیلاب کے نظام کا ایک عمل کیا ہے. دیکھو بات سنو, جہاں سیلاب سے بچنے کی روک تھام اسباب کی دنیا میں بہت ضروری ہے. بادشاہوں کی مسلسل وارننگ آ رہی ہے, آپ کی موبائل کی ٹونوں میں بھی یہ بہت ضروری ہے اسباب کا اختیار کرنا. وہاں اسباب کے ساتھ مسبب الاسباب کا اختیار کرنا بھی بہت ضروری ہے. جو ایک دم بادل پھٹے ہیں یہ تو سیلاب نہیں ہے, یہ تو اوپر کی طاقت ہے جو اوپر کے سیلاب کو بھیجتی ہے. ایسے بادل پھٹا اور اس میں سے ایک دریا پانی کا آیا اور ہر چیز کو تہس نہس کر دیا, برباد کر دیا. یہاں ایک ایسے بادشاہ کی ضرورت ہے جو کائنات پہ غالب ہے, وہ رب ہے. رب اس بادشاہ کی ضرورت ہے جس کا غلبہ ساری نظام پہ, ساری کائنات پہ ہے. اس بادشاہ کی ضرورت ہے. آئندہ جمعرات ایک عمل کراؤں گا, پانی ہو اس پانی پہ عمل کراؤں گا اور تاریخ بتاؤں گا اس کی کہ پوری دنیا میں جب بھی پانی کے عذاب آئے اور پانی کی طاقت آئی اور پانی کی قوت آئی, اس وقت بڑی بڑی ہستیوں نے کیا کیا. اور صرف 4 لفظوں کا وظیفہ پڑھواؤں گا. صرف 4 لفظ ہیں مختصر سے, جو حدیث سے ثابت, جو قرآن سے ثابت ہیں, اور وہ پانی جا کے پوری انسانیت کی نیت کر کے کسی دریا, سمندر, نہر میں ڈال دیں. آپ کر لیں گے بھلا آپ چاہے اونچی جگہ پہ رہتے ہیں, آپ کہتے ہیں میرے اوپر پانی کا سیلاب نہیں آ سکتا, لیکن اللہ نے اپنا نظام بھی بتا دیا تو جتنی اونچی جگہ پہ رہے اوپر سے چاہوں تو اوپر سے سیلاب لے آؤں. ہے یا نہیں ہے؟ یہ جو بادل پھٹنا کہہ رہے ہیں, بادل پھٹنے میں کتنا پانی آیا کیا بتاتے ہیں واقعات جو موجودہ ہو رہے ہیں اور پوری دنیا میں ہو رہے ہیں. کتنا پانی آتا ہے؟ ہاں, گاڑیاں, بسیں, ہر چیز بہہ کے چلی جاتی ہے. اتنا پانی تو آتا ہے. ایک طوفان ہوتا ہے, بادل پھٹنے کا ایک نظام ہوتا ہے, ایک طوفان ہوتا ہے. ہاں, آئندہ جمعرات انشاءاللہ پانی کی بوتل بھر کے لائیے گا. نہ ملے تو تسبیح خانے سے بوتل لے کے یہ کولر والا پانی, زمزم کے کولر کا پانی, ہر کولر سے ایک گھونٹ بھر لیں, گھر جا کے پیئیں اور اس کا کوئی پانی میں ڈال دیں, بہتے پانی میں. پھر آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ پانی کے نیچے کون سی دنیا ہے, پانی کے نیچے کے فرشتے کون سے ہیں. یہ بتائیں حضرت میکائیل کے ذمہ کیا ڈیوٹی ہے؟ بارش کا نظام. میکائیل, معلوم ہوا کہ کچھ ذمہ داریاں ہیں جو بٹی ہوئی اللہ نے تقسیم کی ہوئی ہیں, کچھ بارش کے, کچھ پانی کے, کچھ نظام ہیں بڑی ہوئی ہیں, کوئی نظام ہے. آئندہ جمعرات تیاری کر کے آئیے گا اور اس جمعرات آنے والے سیلاب کی تیاری کریں. جو سفر کے مہینے میں ہر سال ایک سیلاب آتا ہے, ایک سیلاب آتا ہے. اور بتاؤں, غور سے سنیے گا, ایک رات سے پردہ اٹھا رہا ہوں, دروشی پڑھ. میرے آقا کا فرمان ہے, میرے حضور کا فرمان ہے, میری امت کی سب سے زیادہ اموات جو ہوں گی وہ نظر بد سے ہوں گی. اور نظر کو 3 چیزیں, نظر سے بندہ 3 چیزوں کی وجہ سے بچ سکتا ہے. پھر سنیں غور سے, نظر بد سے جو بندہ اگر بچے گا صرف 3 چیزوں کی وجہ سے. سب سے پہلے کلام الہی, وہ کلام الہی. دوسرا فرمان مصطفیٰ جس کو مسنون دعائیں کہتے ہیں. کلام الہی سے مراد قرآن, فرمان مصطفیٰ سے مراد مسنون دعائیں. اور تیسری چیز نظر سے جو بچتا ہے, کسی کی نظر میں رہتا ہے تو نظر سے بچتا ہے. ایک مخلص مجھ سے بیعت ہوئے سن 2000 میں غالباً, اس دن سے آج تک ایک لفظ کہتے ہیں, بس نگاہ دعا, بس نگاہ دعا, بس نگاہ دعا. لوگوں کو سمجھ نہ آئی کہ وہ فقیر کہتا کیا, نگاہ دعا. اور سنو غور سے, وہ نگاہ دعا میری نہیں ہے, میں خالی بھانڈا ہوں, خالی برتن ہوں.
जिन बुजुर्गों से मेरी निस्बतें हैं, जिन्होंने मुझे खिलाफतें तवज्जुहात दी हैं, वो उन्हीं की हैं। निगाह दुआ फकत मेरा हाथ चल रहा है, उन्हीं का मतलब निकल रहा है, वो उन्हीं की निगाह दुआ है। बच्चे को सब कुछ दे दो, अम्मा ना दिखाओ, उसको चुप करा के दिखा दो। उसको दुनिया की हर चीज दो, अम्मा ना दिखाओ, बच्चे को मां ना दिखाओ, उसको निगाह चाहिए। जो निगाहों से हट जाते हैं फितनों की आंधियों में, जो निगाहों से हट जाते हैं फितनों के तूफानों में बह जाते हैं, बह जाते हैं। अब ये निगाह इतनी जरूरी तो है, इसी निगाह ने तो सहाबी बनाए हैं। वरना अरबी जानने वाले थे। मेरा अल्लाह कहता हर सहाबी के सिराने कुरान पढ़ा होता, सुबह उठते कुरान पढ़ते, वो अरबी जानने वाले थे। नहीं, किसी सहबे नजर, किसी सहबे दुआ को भेजा और क़यामत तक के लिए एक दलील दी। अगर जिंदगी में सबक जारी रखना है तो सहबे नजर, सहबे निगाह की नजर में रहना, निगाह दुआ। अब ये बात मैंने क्यों कही? एक जिन्नात का हौल है जिसे कहते हैं ना शैतान अबियज, शैतानों का एक पूरा लश्कर है जो सफेद रंग का है। एक शैतान है जिनका रंग सफरा है, पीला है। उनका काम सिर्फ सफर के महीने में लोगों को नजर बद लगाना है। सोचें, इंसान जो नजर बद लगाता है उसकी नजर इतनी ही ताकतवर है, इतनी ताकतवर तो है कि कितने वाकयात आपने देखे, मैंने सुने, कुछ देखे कि पंचकी चल रही थी पहाड़ों पे जो पानी से चलती है। दो नजर लगाने वाले थे, उनमें एक अब भी मौजूद है। उसने कहा पत्थर तोड़, क्यों कहते हैं नजर पत्थर तोड़ देती है। उसने ऐसे देखा, उसने फिर देखा, हट वे हट, उसने ऐसे देखा, ठा ठा हो तोड़ गया पत्थर। ये तो इंसान की, मेरे पास वाकयात ही वाकयात है, मैं सिर्फ एक वाकया सुना के असल मौजू की तरफ आ रहा हूं। ये तो इंसान का हाल है, जिन्नात की नजर की क्या ताकत होगी। आपको एक अजीब बात बताऊं, मुशरिकीन मक्का ने जहां सारे हीले किए मेरे हुजूर पे वार के, वहां नजर बद का भी हीला किया। एक बंदा मशहूर था जो चैलेंज पे नजर लगाता था, उसको ले आए, कहा हुजूर पे नजर लगा, मोहम्मद पे नजर लगा और इनको मौत में मार दे, नजर लगा के, नौजुबिल्लाह सुम्मा नौजुबिल्लाह। और उसने नजर लगाई और अपनी पूरी जान मारी, अपनी पूरी कोशिश की, और रब ने उसको नाकाम किया। क्यों? वल्लाहु यासिमुका मिनन नास। पहले हुजूर के सिक्योरिटी गार्ड होते थे, गनमैन होते थे हुजूर के। गनमैन सिक्योरिटी गार्ड रखना कोई नाफरमानी नहीं, हुजूर के सिक्योरिटी गार्ड होते थे। मैंने कई लोगों से तब से सुने, फलां बुजुर्ग की देखे जी वीडियो है, उनके साथ गनमैन है। हुजूर के सिक्योरिटी गार्ड होते थे दिन और रात में। आखिर एक दफा ये आयत नाजिल हुई, वल्लाहु यासिमुका मिनन नास। ऐ मेरे अभी बाबा, आप लोगों को एक तरफ कर दें, अब हमने खुद बराह रास्त आपकी सिक्योरिटी का अपने जिम्मे ले लिया। और ये इतना अरसा अल्लाह इससे पहले भी ले सकते थे, अल्लाह ने पहले क्यों नहीं लिया? क़यामत तक के इंसानों को बताने के लिए कि अगर कोई हो तो सिक्योरिटी रखना जायज है। बास बड़े बुजुर्ग हैं अल्लाह वाले, उनकी सिक्योरिटी है, इंसान को पता नहीं होता, इंसान एतराज कर बैठता है। तो क्या बात कर रहा था? नजर लगाते हैं, उनका काम सिर्फ नजर लगाना। नजर इतनी ताकतवर तो है कि उन्हें अल्लाह के हबीब के बारे में यकीन था कि बस नजर से नौजुबिल्लाह अब ये मोहम्मद मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। वो तो आज तक जिंदा है, हमारा यकीन है मेरे आका रोज़े अतर में जिंदा है, आज भी जिंदा है। हम जो दरूद पढ़ते हैं मेरे हुजूर को, यहां से फरिश्ते वहां बरह रास्त सुनते हैं, बरह रास्त सुनते हैं। हाथ मुबारक निकला रोज़े अतर से, लोगों ने चूमा, वाकयात है। आवाज आई, मेरे बेटे वालेकुम अस्सलाम, सलातो सलाम पेश किया, वाकयात है। तो हुजूर, ये जो फरिश्ते, ये जो जिन्नात हैं जो पीले रंग के होते हैं, ये जिन्नात सिर्फ एक काम करते हैं, इनका काम सिर्फ नजर लगाना। ये छेड़छाड़ नहीं करते, ये तकलीफ नहीं देते, ये आग नहीं लगाते, ये हादसे नहीं करवाते, ये जख्म, ये खून नहीं चूसते, कुछ भी नहीं। ये सिर्फ हर बंदे को नजर लगाते हैं।
बस नजर लगाते, और नजर लगाते ही उसको बर्बाद करते चले जाते हैं, करते चले जाते हैं। पूरे सफर के महीने में इनके लश्कर का एक सैलाब निकलता है, सैलाब उठता है, और वो सैलाब नजर लगाता है। अंग्रेज गोरा इवल आई बेड आई नजर को इतना माने, इतना माने, इतना माने कि बाप हम क्या माने, इतना जाने हम क्या जाने। अंग्रेज नजरे बद को इतना माने, इतना माने। अगर नजरे बद का पता करना है, अपकरी की साइट पे चले जाएं, वहां जादुई लाइब्रेरी है, उसको खोलें। सैकड़ों अंग्रेज की किताबें पढ़ी हैं नजरे बद के ऊपर, हम इकट्ठी कर रहे हैं। मजीद लोग इसके लिंक भेज रहे हैं, जो भेज रहे हैं हम उस पर डाल रहे हैं, आप भी तलाश करके भेजें। लश्कर आता है, मेरे पास इसके सबूत और हवाले हैं मुस्तनद किताबों के। लश्कर उठता है, उसका रंग पीला होता है लश्कर का, जैसे बास जिन्नात उनका रंग धुएं की तरह है, बास जिन्नात उनका रंग शोले की तरह है, बास जिन्नात उनका रंग सफेद है, बास जिन्नात ऐसे हैं उनका रंग पीला है, सफरों पीला है। और वो लश्कर, उनका काम सिर्फ नजरे बद लगाना है, घर को, रिस्क को, सवारी को, सवार को, गाड़ी को, और दुकान, मकान, जिंदगी का कोई भी निजाम है, बस नजरे बद लगाते जाओ, लगाते जाओ। मेरे हुजूर ने ऐसे नहीं फरमाया, मेरी उम्मत की अक्सर अमवात नजरे बद से होगी। उस दिन में एक साहब कहने लगे, उनके पीर साहब थे, अभी पिछले साल इसी साल फौत हुए, आमिर थे, अल्लाह वाले थे। वो कहते थे मेरे पास 90% जितने लोग मुश्किलात, मसाइल, जादू, जिन्नात, नजरे बद इसमें डसे हुए या बीमारियों और दुख में, उनमें 90% वो लोग हैं जो नजरे बद के मारे और डसे हुए हैं। तो सिर्फ इंसान नहीं, जिन्नात नजरे बद, जिन्नात नजरे बद, जिन्नात नजरे बद, उनका काम सिर्फ नजरे बद है। सफर के महीने के बाद वो अपनी फिर गारों में चले जाएंगे, ठिकानों में चले जाएंगे, गोशों में चले जाएंगे, वापस चले जाएंगे। पूरा साल अपनी नजरे बद को तेज करेंगे, जैसे ना छुरियां, पूरा साल तेज करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे। पूरा साल अपनी खंजर, अपनी तलवारें, अपने भाले, अपने नेजे पूरा साल तेज करते रहेंगे। अब सफर के महीने में वह इंतजार है, और ऐसे जैसे मैं क्या बताऊं आपको, अराफात के मैदान में खड़े थे, एक जगह फंस गए, गेट खोलना था, अब अमाल कर रहे हैं, अमाल कर रहे हैं। मैंने नेक फाल समझा, मेरे साथ छोटा सा बच्चा था, मैंने कहा ये बताओ गेट खुलेगा, हम इधर से जाएं या कोई और रास्ता अख्तियार करें। हर तरफ इंसानों का तूफान था, अराफात में जो मुजदलिफा जा रहा था। कहने लगा यहां ठहर जाएं, गेट खुलेगा। मैं कहा यकीन है अब खुलेगा। और अनहोनी ऐसी हुई, वो गेट खुला, और जब खुला ना तो यहां इंसानों का एक तूफान ऐसे निकला, ऐसे ही एकदम दीवार हटेगी, और वो याजूज माजूज और वो जालिम जिन्होंने सारा साल अपने हथियार तेज किए, एकदम ऐसे टूट पड़ेंगे इंसानों। और इंसान निहत्ता, और जिसके पास है सूरत कुरैश, उससे ऐसे डरेगा, ऐसे डरेगा, ऐसे डरेगा जो गुमान से बालातर है, ऐसे डरेगा गुमान से बालातर। एक खातून फौत हो गई, उसका जनाजा जा रहा था, जनाजा उसने पाया पकड़ा, और लगते लगते जनाजा खंबे से जो लगा, मई उठ बैठी। कुछ अरसे के बाद चलते 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 फिर फौत हो गई। पीछे बंदा कहने लगा, कहेगा खंबा बचा के, खंबा बचा के, खंबा बचा के, खंबा बचा के, कहीं फिर ना लग जाए। एकदम ऐसे तूफान उठेगा। पर जिसके साथ सूरत कुरैश है ना, वो कहेंगे सूरत कुरैश बचा के, सूरत कुरैश बचा के, बच के वो ख्याल करना, ये बंदा सूरत कुरैश वाला है, हटो हटो हटो। अपने हजरत के साथ जा रहा था, कई बार सुनाया, कब्रिस्तान से गुजर रहे थे, हजरत मुस्कुरा दिए तो फरमाने लगे जिन्नात देखेगा जी, ऐसी उंगली ऐसी की जैसे विक्ट्री बनाते हैं एक आंख के साथ। मैंने ऐसे देखा ना, कोई जिन वहां, कोई वहां, कोई बच्चे खेल रहे, कोई क्या कोई क्या। तो एक बच्चा कहने लगा दूसरे बच्चे को, इनको छेड़े मजा आएगा, ऐसे खाम खा छेड़छाड़ मजा आएगा।
ایک بابا بیٹھا تھا پرانا، بغاوت نہیں آتی معاف کر لو، ہاتھ نہ لگانا ان کو، یہ حزب البحر کا عامل ہے، میرے حرست کے بارے میں اشارہ کر، میرے بارے میں نہیں ان کے بارے میں اشارہ کر کے خیال کرنا، ان کو ہاتھ نہ لگانا، نہ چھیڑنا، یہ حزب البحر کے عامل چاہ رہے ہیں۔ ابھی سفر میں وہ چلہ بھی شروع ہے، او جو بچے دوڑے، تو جو سیلاب آنے والا ہے جس میں سورت قریش جس کے پاس ہو گئی، سورت قریش۔ اور بتاؤں سورت قریش فتنوں کو ختم کرنے کے لیے، کیونکہ اس میں امن ہے نا، فتنوں کو ختم کرنے کے لیے ننگی تلوار ہے۔ یہ جو فتنے ہیں جو ان کو ختم کرنے کے لیے سورت قریش پڑھے گا، ہاں اس کو لوٹ کے جو چیز ملے گی حیرت انگیز ملے گی، برکت، طاقت، قوت۔ فتنوں کو ختم کرنے کے لیے ننگی تلوار ہے سورت قریش۔ حاسدین، دشمن، شر پسند، فتنے، ان کو ختم کرنے کے لیے، ان کی جڑیں ختم کرنے کے لیے، ان کی نسلوں کو ختم کرنے، بہت طاقتور۔ اگر کوئی اس نیت سے پڑھے گا وہ تاثیر 1000 گنا پائے گا۔ میری بات ایسے عام الفاظ نہیں ہیں، میں بڑی وسوخ اور صنعت کے ساتھ باتیں بیٹھ کے کرتا ہوں، پھر بھی اپنی بات کا دعویٰ نہیں کرتا۔ 1000 گنا تاثیر پائے گا جو صرف اور صرف فتنوں کو ختم کرنے کی نیت کر کے گیند کو جس زور سے دیوار پہ مارو گے اسی زور سے واپس آئے گی، اسی طاقت سے واپس آئے گی، اسی طاقت سے واپس آئے گی۔ تو ایک سیلاب آنے والا ہے جس میں صرف میں نے سیلاب کا یہ ایک ریلا بتایا ہے، اس ریلے میں وہ ہوں گے جن کا کام صرف نظر بد لگانا ہے۔ اس طرح کے کئی ریلے آئیں گے، یہ پہلا ریلا ہے۔ یہ سیلاب کی پہلا نظام ہے، چھال کا، سیلاب کا۔ ایک سیلاب آنے والی ہے، چھال آنے والی ہے، اور وہ رگڑ دے گی، اور اس کا کام صرف نظر بد ڈالنا ہے۔ تو آپ میں سے جلدی جلدی بتائیں کون تیار ہے نظر بد ڈلوانے کے لیے؟ ایک یہ تیار ہے، وہ تیار ہے، یہ تیار ہے۔ شاباش سدا جی میں تو لکھتی ہوں، یہ میرا درد سننا ہی بھائی، ایمان کو شاباش ہے، ستے پہ سارے آکے ہساں تیار ہی سے، واہ واہ واہ، آدھا میں چھوڑنا ویساں ہون کوئی وینی سٹی، کون رکھے سی درد مندہ دے زخمہ تے وال پٹی، ساری عمر مغروریاں اسا روندیاں عمرہ کٹی، ساری عمر مغروریاں اسا روندیاں عمرہ کٹی۔ میں نے کہا کون ہے جو نظر بد لگوانے کے لیے تیار ہے؟ ہاتھ کھڑے کر رہے ہیں، یہ سوئے ہوئے ہیں، یہ سوئے ہیں۔ دیکھیں نا بات کا ٹیمپو، مجھے یاد تھا میں نے ہاتھ کھڑے کروانے ہیں، مجھے یاد تھا میں نے ہاتھ کھڑا کروانا ہے۔ بات کے درمیان میں نے بات کہا اب بتاؤ کون تیار ہے؟ کہتے ہیں ہم تیار ہیں نظر بد ڈلوانے کے لیے، آؤ پیلے جنات طوفان آؤ ہم پہ نظر بد ڈالو، تیار ہو؟ آمین کہہ دوں؟ بولو آمین کہہ دوں؟ اندہ وعدہ کرو نہیں سوو گے، اس لیے اٹھاتا ہوں۔ آج میں نے کسی کو نہیں اٹھایا، میں کہ چپ کر، ان کے ہاتھ کھڑے کرواؤں گا میں۔ آج محسوس کرے میں نے کسی کو نہیں اٹھایا، ایک کو بھی نہیں اٹھایا۔ آخر میں نے کہا ان کے ہاتھ کھڑے کراؤں گا، کون ہے نظر بد ڈلوانے کے لیے تیار ہے؟ وہ کہتے ہیں ہم تیار ہیں۔ اس شخص کے تم سے مراسم ہو تو ہوں گے، وہ جھوٹ نہ بولے گا میرے سامنے آ کر، خابیتا پرندوں کو درختوں سے اڑا کر، ڈھونڈا دسی سے وقت کی دیوار گرا کر، میں نے تو کہا تھا میرے دل میں رہا کر، میں نے تو کہا تھا میرے دل میں رہا کر۔ وہ مل بھی گیا مٹ بھی گیا موج ہوا میں، اب ریت پہ صرف میرا نام لکھا کر۔ اے دل تجھے دشمن کی بھی پہچان کہاں ہے، تو ہلکا یارا میں ذرا محتاط رہا کر۔ میں کہتا ہوں دل میں رہیں، میں نے تو کہا تھا میرے دل میں رہا کر۔ ملا تو برسوں کے بعد بھی میرے لب پہ کوئی گلا نہ تھا، اسے میری چپ نے رلا دیا جسے گفتگو میں کمال تھا۔ وہ جو ان کے سامنے آ گیا وہی روشنی میں نہا گیا، عجب اس کی ہیبت حسن تھی، عجب اس کا رنگ جمال تھا۔ میرا درد کیسے وہ جانتا، میری بات کیسے وہ مانتا، وہ تو خود وفا کے سفر میں تھا، اسے روکنا بھی محال تھا۔ کہاں جاؤ گے مجھے چھوڑ کر، میں یہ پوچھ پوچھ کے تھک گیا، وہ جواب مجھ کو نہ دے سکا، وہ تو خود ہی ایک سوال تھا۔ دم واپسی اسے کیا ہوا، نہ وہ روشنی نہ وہ تازگی، وہ ستارہ کیسے بکھر گیا، وہ تو آپ اپنی مثال تھا۔ میرے دل میں تھا کہ کہوں گا اس سے جو دل پہ رنج و ملال تھا، میرے دل میں کہا کہ کہوں گا اس سے جو دل پہ رنج و ملال تھا۔ جب وہ آ گیا میرے سامنے
तो न रंज था न मलाल था, पसे पर्दा सुन के तेरी सदा, मेरा शौक दीद जो बढ़ गया, मुझे इस्तिराबे कमाल था, यही वजद है यही हाल था। मैंने तो कहा था मेरे दिल ने रहा कर, जब दिल में नहीं रहेगा फिर नींद में आएगा, फिर कहेगा आओ जिन्नात मुझ पे नजर डालो, फिर हाथ खड़े करेगा। इसका मतलब है मैं जो उठाता रहता हूं वो खैर है, उठाता रहता हूं, जगाता रहता हूं, कदम कदम पे खैर है, और जगाते रहना ही खैर है। बाद लोग कहते हैं जगा ना जगाओ, अगर तो जगाए हम बाइकआउट करेंगे, पक्का कर लो, ना जगाना खैर नहीं है। तुझे तेरे हाल पे छोड़ दिया, इससे बड़ी कोई सजा ही को तो नहीं है। हाँ, ये मैं छोटा सा लफ्ज कह गया हूं, बड़ा गहरा है। तुझे तेरे हाल पे छोड़ दिया मुर्शिद ने या बड़े ने, इससे बड़ी कोई तेरी सजा ही नहीं है। तो सैलाब आने वाला है, उसकी तैयारी कर ले। और इसको पढ़ेंगे तो मौजूदा जो सैलाब है अल्लाह इसमें भी आफियत फरमाएगा, और इसके पढ़ने में अंग्रेजों पे जो सैलाब आया, हिंदू पे, सिखों पे, ईसाइयों पे, दुनिया में जहां जहां सैलाब है, हमारे दिल में सबके लिए खैर खाई का जज्बा हो, सबके लिए खैर खाई का जज्बा हो। जहां जहां अजाब आया, जहां जहां बला आई, पानी के तूफान ने सब कुछ तोड़ के रख दिया, हम बैठ के रोएं, मुसलमान मरे तो रोएं, गैर मुस्लिम मरे तो रोएं, अल्लाह कलमे के बगैर मर गए, हाय क्या बनेगा। हमारे दिल में खैर खाही का जज्बा हो, सबके लिए नफरत का जज्बा ना हो। खसकम जहां पाक। मुझे एक बंदा कहने लगा जी पता नहीं किस मुल्क में सैलाब आया, अंग्रेजों के मुल्क में, कहने लगा देखने इतने बंदे मर गए, ठीक हुआ। मैं कहना कर, रो रो, मेरे दिल में दुख हो, गम हो, रो। तो सूरत कुरैश 40,000, 70,000, 90,000, अगर इस दौरान कोई वज़ाइफ छोड़ने पड़ जाए छोड़ दें, बाद में फिर उस वजीफों में आ जाए, और 12 रबीउल अव्वल तक इस पर डट जाएं। मैंने 1 सवा लाख, 3 सवा लाख, 5 सवा लाख, इतने सवा लाख करने हैं। और अगर फैसला कर लें कि मैं फितनों को खत्म करने के लिए तस्बीखाना उसके सारे निजाम इस और फितनों को खत्म करने के लिए करता हूं, उसके साथ हैरत अंगेज अल्लाह की मदद, हैरत अंगेज अल्लाह की मदद, हैरत अंगेज अल्लाह की मदद। सच्ची बात है, मैं वादा कर रहा हूं, यह हकीकत है इंशाअल्लाह। तो सूरत कुरैश तूफान से, सैलाब से, आफात से बचा के दिखाएगी, और अल्लाह की मदद को जागती आंखों से देखेंगे। और सिर्फ आप नहीं, गौर से सुनिएगा, अगर जज्बे से पढ़ लें, तवज्जो से पढ़ लें और ध्यान से पढ़ लें, जज्बे से पढ़ लें, तवज्जो से पढ़ लें, ध्यान से पढ़ लें, अगर सूरत कुरैश यकीन से पढ़ लें, सूरत कुरैश, अल्लाह पाक इसके अंदर नस्लों का वादा रखा हुआ है, नस्लों का वादा रखा हुआ है, नस्लों का वादा रखा हुआ है। अगर आप चाहते हैं दो चीजें, नस्लों की भूख जिसे लोड़ कहते हैं, जरूरत, कभी जरूरत कम ना हो, कभी जरूरत की खातिर धक्के ना हो, और अगर अमन कहते हैं, नस्ल 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 दर नस्ल, तो इसमें अल्लाह ने रखा है। वरना खाने के बाद 3 दफा, वरना 101 बार सूरत कुरैश पढ़ें, थोड़ी या ज्यादा। फैसला कर लिया इंशाअल्लाह। अब सोच समझ के हाथ खड़ा करेंगे, वो उस वक्त होगा जब तवज्जो से बैठेंगे, जागेंगे, अल्लाह से मांगे वो आंख, अल्लाह जो आंख किसी फकीर के सामने जाके बंद हो जाए और दिल बंद हो जाए। इसकी मिसाल बारिश, अभी बारिशें हो रही है ना, हम बारिश का पानी जमा कर रहे हैं, हमारे तस्बीखाने के जिम्मेदार बहुत तवज्जो से बारिश का पानी जमा कर रहे हैं, अभी बारिशें हो रही हैं, बहुत जिम्मेदारी से जमा कर रहे हैं। बारिश भी हो और बर्तन ऊंधा हो, एक कतरा भी नहीं गिरेगा। किसी फकीर की सोहबत में बैठे या किसी नबी की सोहबत में बैठे, नबूवत का दरवाजा बंद है, फकीरी क़यामत तक चलेगी, और बर्तन ऊंधा हो, एक बारिश का कतरा आके सोने वाला, इसे कुछ लोग कहते हैं रहमत उतर रही है, अरे नहीं, ये गफलत है। और ये उस बंदे का बहुत बड़ा घाटा है जो किसी फकीर के यहां आके सो जाता है, बड़ा घाटा है, बड़ा नुकसान है। अल्लाह इस घाटे से सबको बचाए। अभी देखें कितना खतरनाक घाटा है, अजाब और बलाओं के लिए हाथ खड़ा कर रहे हैं, इससे बड़ा कोई घाटा होगा? अजाब और बलाओं के लिए हाथ खड़ा कर रहे हैं। हाँ, हम तैयार हैं, हमारे ऊपर अजाब, बलाएं, मुसीबतें, आफतें ऐसे टूटे जैसे बादल फट जाते हैं, जितने लोगों ने हाथ खड़े किए हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह बचाएगा, लेकिन आपने तो हाथ खड़े कर दिए,
یہ اس بات کی دلیل ہے. میرا جی کہتا ہے کہ آج ہم سورت قریش پڑھیں. کیا خیال ہے؟ یہی ذکر خاص ہے, یہی ہمارا وجد اور وجدان ہے. سورت قریش پڑھیں, اور سورت قریش پڑھیں جذبوں سے, دل سے, گہرائیوں سے. پھر اس کے بعد اس میں ذات اللہ کا طاقتور ورد کیوں کریں گے؟ اے میرا اللہ, کلام تیرا, تاثیر تیری, نام تیرا, تاثیر تیری. ہم نے اپنے کھوکھلے دل اور کھوکھلے لہجوں کے ساتھ پڑھا ہے. اب اس پہ قبولیت کی مہر لگا دے. اور اللہ کو کیسے پڑھیں گے؟ غور سے سننا. آج ذرا میں اللہ کو پڑھنے کا, آج میں اللہ کو لفظ اللہ پڑھنے کا ذرا طریقہ بتاتا ہوں. غور سے سننا, توجہ سے سننا. بتاؤں, تصور یہ کریں کہ میرے سامنے سورت قریش جو میں نے پڑھی ہے ایک ڈبے میں بند ہے. اب اس کے اوپر مہر لگی ہے اور اللہ کا نام اس پہ مہریں لگا رہا ہے. قبولیت کی, قبولیت کی, قبولیت کی. ٹک 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 ہوتی ہے نا, بعض چیزیں ٹھک ٹھک ہوتی ہیں. اللہ کا نام اس جذبے کے ساتھ کہ سورت قریش میں نے پڑھی ہے. اور جن کو سورت قریش نہیں آتی, جن کو سورت قریش نہیں آتی, وہ کیا پڑھیں ہیں؟ بولیں. سورت قریش کی ابتدا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ ایک تو ندامت کریں, اے اللہ میں سورت قریش سیکھوں گا, بوڑھا ہوں, ان پڑھ ہوں, کوئی بھی ہوں, سیکھوں گا. وعدہ کر لیں. پوری دنیا میں جتنے بھی مخلصین بیٹھے ہیں وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے رہیں سورت قریش کی نیت کی کہ سورت قریش سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم چونکہ پڑھی جاتی ہے, میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا, اب سورت قریش پڑھوں گا. اس کے بعد وہ یہ پڑھتے رہیں, اور جب اللہ پڑھیں گے نا اس کو تصور میں لائیں گے کہ میں سٹمپیں اور مہریں لگا رہا ہوں. اللہ کا نام مہریں لگ رہا ہے, اللہ کے نام کی وجہ سے مہریں لگ رہی ہیں, اللہ کے نام کی وجہ سے سٹمپیں لگ رہی ہیں. اور ہم اس سے پہلے درود پاک پڑھیں گے, درود شفا. اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء و دواء وبارک وسلم. اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء و دواء وبارک وسلم. اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء و دواء وبارک وسلم. اب درود پاک پڑھ لیا. اب ہم بیٹھ کے کچھ اعلانات ہیں تھوڑے سے, ان میں توجہ کر لیجئے, ان کو توجہ سے سن لیں اعلانات کو. ایک تو حزب البحر کا چلہ انشاءاللہ سفر کے مہینے میں, اور دوسرا آئندہ سے ماہ سفر میں ہی ایام 20 کے یہاں سحری افطاری اہتمام سے کرائی جائے گی ایام 20 کی. اور سورت فاتحہ کا عمل اور نقش یار غار یار مزار ہر اسلامی مہینے کی 22 تاریخ کو کرنا نہ بھولیں. دریائے نیل کا نقش, اگر اپنی نسلوں میں رزق دولت برکت کے نیل بہانا چاہتے ہیں, دریائے نیل, اس میں توجہ کریں. اور کبھی بھی اکیلے نہ آیا کریں تسبیح خانے میں. سخی کبھی اکیلا نہیں چلتا, دوسروں کو ساتھ لایا کریں. کوئی ہماری وجہ سے خیر کا ذریعہ کس کو مل جائے, برکت کا ذریعہ مل جائے. اور تسبیح خانے کا چندہ حامیم لا ینصرون, میرا میری نسلوں سارے نظام کی حفاظت اور فتنوں کو ختم کرنے کے لیے, یا حفیظ و یا سلام, سورت توبہ کی آخری 2 آیت 40 بار. اور ہر نماز کے بعد سورت الہاکم التکاثر, میرا میری نسلوں کا تصور. اور یہ عمل مسلسل توجہ سے کریں. سورت یوسف کی آیت نمبر 80 تسبیح خانے کو دائیں بائیں وسعت دینے کے لیے پڑھیں. ایران, عراق اور شام کی ترتیب بن رہی ہے, وہاں زیارات کی کوشش ہے کہ بن جائے. وہاں کی ترتیب انشاءاللہ تعالی آپ کو عرض کریں گا. اور انگلش چینل کو بہت زیادہ پھیلائیں. کراچی کا انشاءاللہ درس 28 دسمبر کو, اور آئندہ اسم اعظم کا جو دم ہے وہ 30 اگست فات نماز فجر, یاد رکھیے گا 3 اگست, ہاں 30 نہیں 3, ٹھیک ہے 3 اگست بعد نماز فجر ہوگا انشاءاللہ. 11-12 ربیع الاول کا پورا نظام ہوگا, لنگر بھی, اعمال بھی, عبادات بھی, بہت زیادہ حیرت انگیز برکتیں اور خیریں ہوں گی. اللہ پاک ہماری حاضری کو قبول فرمائے اور خیروں اور برکتوں کا ذریعہ بنائے. بہت زیادہ آئیں سورت قریش بیٹھ کے پڑھیں گے. اپنی بیماریوں, اپنی پریشانیوں, اپنی مشکلوں, اپنی ناکامیوں, اپنے حالات کی سختی تلخیوں کا تصور کر کے, اور پوری دنیا میں جو سیلاب آ رہے اور مسلم غیر مسلم سب پہ بلائیں, عذاب اور آفتیں آ رہی, ان سب کا تصور کر کے سخت توجہ سے اپنے جادو جنات نظر بد